হরে কৃষ্ণা। সবাইকে আবার দণ্ডবত প্রণাম জানাই। আর যারা যারা এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং যারা যারা ভিডিওতে আহ, তাদের দেখা যাচ্ছে না, যারা পরে ভিডিও দেখবেন তাদের সবাইকে আহ, আমার শুভেচ্ছা জানাই। আর এটা আমাদের লাস্ট ক্লাস এই এই বছরের 2024-এর। তাই জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে খুব হৃদয়ের থেকে সবাই শোনার চেষ্টা করি। তার আগে আমরা একটু কীর্তন করি, কীর্তন করে প্রার্থনা করে আমরা শুরু করব। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি। সবাইকে মিউটে থেকে আপনারা সবাই একসাথে মিলে করুন। আর তার সাথে আপনারা সবাই হাতে তালি দিন। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा राधा माधव माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 श्रीला प्रभुपद। जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा। जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हिताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। সবাই একসাথে হাত তুলে হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। হরে কৃষ্ণ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের সবার অ্যাসোসিয়েশন পেয়ে। আহ, আপনারা সবাই খুবই সিনসিয়ার এবং সবাইয়ের খুব আগ্রহ আছে আহ, কৃষ্ণ কথা শোনবার। আমরা এখানে এই কৃষ্ণ কথার মধ্যে একটা এমন একটা ম্যাজিক জিনিস আছে যেখানে যে যে কথা কৃষ্ণ কথা যে বলছে এবং যে শ্রবণ করছে দুজনই পিউরিফাই হচ্ছে এখানে। আমি এখানে বসে আপনাদেরকে এই কথা বলছি তার মানে এরকম না যে আমি কোনো আলাদা জায়গায়, আমি আপনাদের মধ্যেই একজন। এবং এবং আমি
দীনপাবন গৌরাঙ্গ প্রভু আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছে এই সেবাটা করবার, তাই জন্য আপনাদের সার্ভেন্ট হিসেবে আমি এই কথাটা বলছি। আর যেরকম পোস্ট অফিসে যেরকম ডাক পিয়ন থাকে, ডাক পিয়নের কাজ কি, যে সে চিঠি পৌঁছে দেয়। তো সেই আমি হচ্ছে সেই ডাক পিয়ন যে চিঠিটা পৌঁছে দিচ্ছে। আর এই চিঠিটা যখন অনেক সময় মানি অর্ডার আসে না, তখন মানি অর্ডারের মধ্যে আহ, হয়তো আমি কথার কথা বলছি 10,000 টাকা নিয়ে আসছে, পোস্টম্যানটা সাইকেলে করে নিয়ে আসছে। কার কাছে টাকা আছে? পোস্টম্যানের। কিন্তু ওটা কি পোস্টম্যানের টাকা? না, ওটা পোস্টম্যানের টাকা না। টাকাটা তো যার কাছে পৌঁছাতে যাচ্ছে তার। সেভাবে পোস্টম্যান এর কাজ হচ্ছে তার সেবা হচ্ছে এই টাকাটা পৌঁছে দেওয়া। সেভাবে এটা এখানে। আর যে যে টাকাটা পাচ্ছে তার কাজ হচ্ছে টাকাটা নিয়ে সেটা গ্রহণ করা। এই জন্য এখানে আমরা সবাই সেবা করছি। কেউ শ্রবণ করে সেবা করছে, কেউ কথাটা বলে সেবা করছে। তো আম, আমি একবার আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে এই লাস্ট উইকে না, কিন্তু তার আগের সপ্তাহে আমরা একটা শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটা শ্লোক থেকে আমরা একটু ডিসকাস করেছিলাম। কারোর কি মনে আছে? নোটস না দেখে আমাদের লালু কাকু খুব অ্যাক্টিভলি নোটস এর মধ্যে বসে আছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি যে কারোর কি মনে আছে যে কি টপিকটা ছিল ভাগবতমের মধ্যে? এটা ফার্স্ট ক্যান্টোতে সেকেন্ড চ্যাপ্টার তার 16 নম্বর শ্লোক থেকে আমরা একটু আমরা শ্রবণ করেছিলাম শিলা প্রভুপাদের কথা। হ্যাঁ, আমি দেখছি ইমন হাত তুলেছে। তাহলে ইমনকে জিজ্ঞেস করি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। এর আগের সপ্তাহে, মানে তার আগের সপ্তাহে আমরা করেছিলাম হচ্ছে গিয়ে যে আমরা ভগবানের সেবা করার জন্য আমাদের আগে কি করা উচিত। মানে যারা সাধু বৈষ্ণব তাদের সেবা করা উচিত নাকি হরিনাম জপ করা উচিত, বা এই রিলেটেড একটা আলোচনা হয়েছিল। হ্যাঁ, আর আমাদের কনক্লুশনটা কি ছিল ওর মধ্যে থেকে, সেটা কি বাই এনি চান্স মনে আছে? হ্যাঁ, বলবো প্রভু। হ্যাঁ। কনক্লুশনটা ছিল হচ্ছে কি আমাদের আগে সাধু গুরু বৈষ্ণব যারা আছেন তাদের সেবা করা উচিত। হ্যাঁ। সেবা করার মধ্য দিয়ে, কথা শোনার মধ্য দিয়ে আগে আমাদের মানে ওনাদের প্লিজ করে আমরা যাতে ভক্তি পথে একটু এগোতে পারি। ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ মাতাজি। আর কেউ কি বলবে কিছু? ইমন মাতাজি যেটা বললো এটাতে সবাই কি একমত, নাকি কিছু এক্সট্রা অ্যাড করতে চাই কেউ? নয়ন প্রভু। আমি লালু কাকুর কাছে আসবো, কিন্তু তার আগে আমি নয়ন প্রভু কোথায়, আমি এক্ষুনি দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, নয়ন। হ্যাঁ প্রভু, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। হরে হ্যাঁ কৃষ্ণ। প্রভু, ওটা সেমই। ওটা মেন হলো শুদ্ধ ভগবত ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের শ্রবণের রুচি আসে। যেটা আপনি আরেকটা বিষয় যেটা আলোচনা করছেন যেটা হলো অ্যাসোসিয়েশন। ভগবত ভক্ত অ্যাসোসিয়েশনের ফলে আমাদের বাকি বিষয়গুলো যেমন হরিনামের রুচি আসা, আহ কৃষ্ণ কথা শ্রবণের রুচি আসা, এগুলো অটোমেটিক্যালি আসে আর কি। এটাই খুবই ভালো। ছিল। আর কেউ কি কিছু অ্যাড করতে চায় তো? নয়ন প্রভু আমাদের যেটা জানলো, আমাদের ইমন মাতাজি জানালো যে আমাদের আমাদের এই যে ভক্তি পথের মধ্যে সাধু গুরু বৈষ্ণবদের সেবা করা উচিত। এবং নয়ন প্রভু এটা জানালো যে আমরা এটা শুনেছিলাম যে আমরা যে শ্রবণ যে করব যে সাধুদের কাছ থেকে, সেটা কিরম করে আমরা ওই টেস্টটা পাবো? যখন আমরা শুদ্ধ ভক্তদের যখন সেবা করব, এই সেবা করার মাধ্যমে আমরা শ্রবণের রুচি পাই। ঠিক আছে, কৃষ্ণের প্রতি আমাদের আকর্ষণটা কি করে বাড়বে? শ্রবণের মাধ্যমে। আর শ্রবণটার মধ্যে আমাদের রুচি কি করে বাড়বে? যখন আমরা শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করব। আর কেউ কি কিছু অ্যাড করতে চায়? আচ্ছা, আমি আর কাউকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই জন্য আমার মনে হয় যে সবাই কভার হয়ে গেছে। তো আমি এখানে এই পয়েন্টটাতে আমি খুব জোর দিতে চাই, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে শুদ্ধ ভক্তদের যখন সেবা করার সুযোগ থাকে, মানে আমাদের গুরুবর্গদের, তখন সেই সুযোগটা আমাদের নেওয়া উচিত। এবং যদি আমরা দীক্ষিত থাকি, তাহলে আমাদের গুরু মহারাজের যদি সেবা থাকে, এখন গুরু মহারাজদের অনেক অনেক সেবা থাকে। ঠিক আছে, আমরা হয়তো তাকে বাপু সেবা পার্সোনালি গিয়ে ওরকম সার্ভ করা পসিবল হবে না। তো এবং অনেক বিভিন্ন অন্য সেবা থাকে আমাদের পক্ষে, মানে আমরা যেই সেবার সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারবো সেই জিনিসটার মধ্যে
যদি কিছু আমাদের ক্যাপাসিটির মধ্যে থাকে, তাহলে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত চেষ্টা করবার জন্য। কেন কি আমাদের এরকম না যে আমাদের এক লাফে মানে গিরি পর্বত পার করতে হবে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের এটা দেখতে হবে যে আমাদের ক্যাপাসিটিতে যদি কিছু থাকে, যে আহ, যে স- যে সেই গুরুবর্গকে সার্ভ করবার কোনো সুযোগ আছে, বা গুরুবর্গকে কেউ সিনসিয়ারলি যখন কেউ সার্ভ করছে, ওনাকে সেবা করলে পরেও আমরা গুরুবর্গকে প্লিজ করতে পারি। এটা খুব ইজি ওয়ে। কেন কি আমাদের আমাদের আসল আইডেন্টিটি কি? আমাদের আসল আইডেন্টিটি হচ্ছে আমরা আমরা স্পিরিট সোল। আর এই স্পিরিট সোলের আসল মানে জীবেরও স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমরা নিত্যরূপে কৃষ্ণের দাস। আর মানে এই যে সোলটা, আমরা এই জগতে কেন পড়ে আছি, কেন কি আমরা এই জগতের মধ্যে না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইডেন্টিটির সঙ্গে আমরা আমরা নিজেদের রিলেট করি। যে আমি ভারতের, আমি বাঙালি, আমি ভরচাজ, আমি চ্যাটার্জি। তারপরে কেউ বলবে আমি বাবা, কেউ বলবে আমি ম্যানেজার অফিসে, আহ, তো আমি আমি ওয়াইফ, আমি একটা ভালো রাঁধুনি। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা কি করি, আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি আমরা নিজেদের দিই। আর এই আইডেন্টিটিতে আমরা কিন্তু খুব আনন্দ পাই এমনিতে। ঠিক আছে, ভেতরে ভেতরে যখন আমাদেরকে বলে না যে খুব ভালো রান্না হয়েছে, তখন এটা শুনেই না আমাদের হৃদয়টা মানে একদম পুলকিত হয়ে ওঠে যে বাহ, কি এটাই তো আমি এটাই তো আমি শুনতে চেয়েছি। তো এই এই আইডেন্টিটিটা আমাদের এটা মনে করতে হবে, যতক্ষণ আমরা এই আইডেন্টিটির মধ্যে থাকবো, ততক্ষণ এই এই সব আইডেন্টিটির মধ্যে থাকবো, ততক্ষণ আমাদের কিন্তু রাস্তাটা এই জগতের বাইরের রাস্তা বেরোবে না। আমরা এই জগতের বাসিন্দাই ইটারনাল বাসিন্দা, শাশ্বত বাসিন্দা হয়ে থাকবো। তাই জন্য আমাদের আহ, শিলা প্রভুপাদ আমাদের কি দিতে এসছে, যে দেখো আমাদের এই আইডেন্টিটি থেকে বেরোতে হবে এবং আমাদের ভগবত ধামে যেতে হবে। আমাদের আসল লোকেশনটা কি? ভগবত ধাম। যেরকম অফিসে কেউ কাজ করতে গেল, এরকম কি কেউ থাকে যে ঠিক আছে অফিসে কাজ করতে গেল, তো কাজ করছে তো কাজ করছে, ওখানে বিছানা টিছানা নিয়ে টেবিলের তলায় পেতে ওখানে শুয়ে পড়লো, ওখান থেকে বাথরুমে যাচ্ছে, এ করছে, দাঁত মাজছে, এ করছে, আর কোনোদিন ওখান থেকে যাচ্ছে না। না, ওটা আসল জায়গা না ওর। অফিসে কাজ করতে গেছে, কাজ করে তার বাড়িতে আসার কথা। তো শিলা প্রভুপাদ বলছে ব্যাক হোম, ব্যাক টু গডের, সেইখানে যাওয়ার, ওইটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন। ঠিক আছে, এখন আমরা এইখানটায় আছি। আর আর এইখানে থেকে আমাদের যেরকম হয় না যে আমরা ধরুন আহ আপনাদের মধ্যে কেউ কি বেড়াতে ভালোবাসে? একবার জিজ্ঞেস করি, বেড়াতে ভালোবাসে? আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই বেড়াতে ভালোবাসে এখানে। তো যারা যারা ভিডিওতে নি তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না তারা আমি একটা যে মাথা নাড়াচ্ছে না নাড়াচ্ছে না তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যাই হোক, যারা 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 বেড়াতে ভালোবাসেন, তাহলে এটা ধরুন ভাবুন যে এরকম আপনাদের কাছে এখন তো আমি জানি না যে দেশের মধ্যে মানে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দার্জিলিংটা একটা ভালো স্পট ছিল, যেখানে মানে আহ, যেখানে বেড়াতে লোকে যেত। এখন কতটা ক্লিন আছে কি আছে সে তো আমি জানা নেই। তবে লোকে বেড়াতে লোকে বেড়াতে যেত দার্জিলিং এ। এখন এখানে আমেরিকার মধ্যে অনেকে এরকম সিনিক জায়গায় যায়। তো যখন আমরা এরকম জায়গায় যাই তখন ফার্স্ট জিনিস এখানে কি করে লোকজনে, আজকাল আমরা দেখি যে ওখানে ওয়েদারটা কি আছে, ওয়েদারটা ওখানে ঠান্ডার জামা কাপড় কি লাগবে, নাকি আমার গরমের জামা কাপড় নিয়ে যাওয়া উচিত? আচ্ছা ওখানে যে যাবো, যে আমি ওখানটায় গিয়ে আমি কোথায় থাকবো আমি ওখানে? আচ্ছা ওখানে থাকবো যে ওখানে আমার কি পরিবেশ হবে ওখানে, আমি কি খাবো, খাওয়া দাওয়া কি করবো? আমরা যেরকম যারা ভক্তরা যখন যায় তখন এটা ঠিক করে যে ওখানে এই প্রসাদটা কোথায় পাবো, তাই না? এইসব আমরা, মোট কথা হচ্ছে আমরা আমাদের সব অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো ওখানে করতে লাগি, তাই না? আমরা মানসিকভাবে আমরা ওই জায়গার মানে ওই জায়গার পরিবেশটার আমরা ইয়ে করি যে এখানে কি কি অ্যাভেলেবেল আছে। আজকাল তো গুগলও এসে গেছে, গুগলের মধ্যে আমরা দেখি যে কি কি আছে এখানে অ্যাভেলেবেল। ও এখানে প্রসাদ পাওয়া যায়, এখানে ও মন্দিরটা তো এখানে পাশে 10 মিনিট দূরেই আছে, এখান থেকে প্রসাদ পাওয়া যাবে মন্দিরে। তো এইভাবে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিই। সেইভাবেই যারা যারা এই ভক্তিপথের মধ্যে, যারা যারা এটা ইয়ে করছে যে ঠিক আছে আমি খুব মানে এই জগতের মধ্যে আছি, যারা এটা রিয়েলাইজ করছে যে ঠিক আছে আমি এই জগতের মধ্যে আছি এখন কারেন্টলি, কিন্তু আমাকে আমার লাইফটা পারফেক্ট করতে হবে। আমি একজন শুদ্ধ ভক্ত হতে চাই। একজন শুদ্ধ ভক্ত যে, ঠিক আছে, তাকে আর এটা ভাবতে, একজন শুদ্ধ ভক্তকে এটা ভাবতে হবে না যে ঠিক আছে আমি ভগবত ধাম যাব, আমি যাব। সে একজন শুদ্ধ ভক্ত যে সে তার
মানে গুরুর চরণে সদৈব তার গুরুর চরণ ধরে থাকে। গুরু যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে আমি যাব। তো তাই জন্য তাকে আর এটা নিয়ে আলাদা করে এন্ডিভার করতে হবে না। কিন্তু সে প্রস্তুতি নিতে লাগে। কিরকম প্রস্তুতি? শুদ্ধ হওয়াটাই হচ্ছে প্রস্তুতি। শুদ্ধটা কি করে হওয়া? তো আমরা জানি যে লাস্ট, গ্রিড, অ্যাঙ্গার, এনভি, প্রাইড আর ফলস ইগো, এই সবের মধ্যে আমরা সবাই ভুগছি। তো আজকে সকালবেলায় একটা কথা বলি। আমি হিজ গ্রেস আদি গাদ্দার প্রভুর একটা টক শুনছিলাম। এবং আপনারা যারা যারা হিজ গ্রেস আদি গাদ্দার প্রভুকে জানেন না, তাহলে আপনাদের জানিয়ে দিই। হিজ গ্রেস আদি গাদ্দার প্রভু, উনি উনি আমার গড ব্রাদার্স, অনেক সিনিয়র গড ব্রাদার, পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজের উনি একজন অনুত্তম ডিসাইপল। এবং উনি আহ, উনি শুধু সিনিয়র বলে না, মানে সিনিয়রটা হচ্ছে সিন ইন ইয়ার্স। ঠিক আছে, অনেক বছর দেখা গেছে, তো সেই সেই সিনিয়র না। কিন্তু উনি হচ্ছেন অনেক এক্সল্টেড ভক্ত। তো আহ, উনি আহ, প্রায় ডেইলি মিনিমাম 64 মালা উনি জব করেন। ঠিক আছে। আর আর উনি একজন ডাক্তার বাই প্রফেশন, আমেরিকার মানে অনেক মানে স্বনামধনী ডাক্তার। এবং উনি শেয়ার করছিলেন যে যেহেতু উনি ডাক্তার, ওনার কাছে অনেক পেশেন্ট আসে। এবং পেশেন্টের সাথে সাথে অনেক অনেক যারা জেলে আছে না, জেলে মানে প্রিজন, সেইখানের ওইখানকার পেশেন্টসদেরও ওনার কাছে নিয়ে আসা হয় অনেক সময়। আর আমার গুরু মহারাজের সঙ্গে ওর কথা হচ্ছিল। তো গুরু মহারাজও আগে অনেক ইনিশিয়াল ডেজে উনি জেলে প্রিচিং করতেন। তো উনি শেয়ার করছিলেন একটা এক্সপিরিয়েন্স। গুরু মহারাজ ওনাকে জানিয়েছিলেন যে জেলের যারা পেশেন্ট, জেল থেকে যারা আসে, বা জেলের মধ্যে যখন আমরা কয়েদিদের সঙ্গে গিয়ে যখন কথা বলি, তখন আমরা ভগবত গীতাকে খুব ভালো করে রিয়েলাইজ করতে পারি। তো কিরম? তো উনি শেয়ার করছেন যে জেলের যারা কয়েদিরা যারা আসে, তাদেরকে প্রভু ওখানে মানে পুলিশ বসে থাকে ওখানে। পুলিশ বসে মানে উনি ও, কোন ডাক্তার এলো কি সব এন্ট্রি করা হয়। তো উনি যখন কয়েদিরা যখন বসে আছে, তখন ওই সময় ওনাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কি অসুবিধা, তো ওনাকে ওষুধ টষুধ দেওয়া হয়। তো কিন্তু ডাক্তার হিসেবে উনি ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আপনি আপনি কি এমন করেছিলেন যাতে আপনাকে জেলে যেতে হলো। তখন ওনারা বলে যে আমি কেউ বলে যে আমি অ্যাটেম্প টু মার্ডার, কেউ বলে আমি মার্ডার করেছি, কেউ বলে যে আমি রেপ করেছি, কেউ বলছে যে আমি ড্রাগস এরকম করেছি। তো এরকম বিভিন্ন টাইপের অনেক ক্রিমিনালস আসে এরকম, আপনারা জানেনই এখন যে কত টাইপের ক্রাইম আছে। তো এইসবের মধ্যে উনি ওনাদের জিজ্ঞেস করে আহ, ওনাদের জিজ্ঞেস করেন যে ঠিক আছে, আপনি একটা কথা বলুন যে আপনি এটা করলেনটা কেন, এই জিনিসটা। তো তখন ওনারা বলেন, উনি বলছেন যে 100% লোকেরা যারা বলছে, যারা তারা এটা স্বীকার করে যে আমি ড্রাগসের এই জিনিসটা যেটা করেছি, সেটা সেটা হচ্ছে আমার আমার পয়সা বেশি দরকার, গ্রিড, তাই জন্য আমি এটা এটা করেছিলাম। আর যে যে রেপ করছে সে অবভিয়াসলি বলছে সে তার তার কারোর পরে লাস্ট আছে, তাই জন্য সে সেই জিনিসটা বলছে। ওই মোমেন্টের মধ্যে আমার হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর আমি রিগ্রেট করেছি ওটা। তারপরে কেউ হয়তো এটা বলছে যে আমার খুব করে মাথাটা গরম হয়ে গেছে, অ্যাঙ্গার, আর তাই জন্য কি করেছে, আইদার অ্যাটেম্প টু মার্ডার বা মার্ডার। তো আমরা আমরা বুঝতে পারছি যে এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কতটা বেশি দরকার ভগবদ গীতার টিচিংস, কতটা বেশি দরকার কৃষ্ণ কথার, কতটা বেশি দরকার ভাগবতমের কথা শুনবার জন্য আমাদের। আর আর তাই জন্য শিলা প্রভুপাদ, শিলা প্রভুপাদ না, মহাপ্রভু, এমনকি মহাপ্রভু না, অদ্বৈত আচার্য, সে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু আসবার আগে উনি দেখতে পেয়েছিলেন যে এই জগতের কি দশা হতে চলেছে। তাই জন্য অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুকে ডেকেছেন। এবং কৃষ্ণ যেরকম একজন সন্তান, একজন একজন বাবা যেরকম নিজের সন্তানটা যদি, আপনাদের মধ্যে থেকে অনেকেই মা বাবা এখানে আছেন,
কিন্তু আপনাদের সন্তানরা যদি কথা না শুনে, ঠিক আছে, হয়তো একটু মানে লাইন থেকে একটু বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, মানে সে হয়তো ঠিক রাস্তায় চলছে না, তখন মা বাবা হিসেবে আমাদের কি হয়ে যায়? আমাদের, আমরা প্রথমে তাদের পথ দেখানোর চেষ্টা করি, কিন্তু তারপরে যদি ধরো যদি ধরুন যে সে কথা শুনছে না, তখন কি হয় আমাদের? আমরা তাদের অনেকভাবে বুঝিয়ে যখন হয় না, তখন আমরা তাদের ছেড়ে দিই। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে আমরা এটা ভাবি যে কি করা যেতে পারে তার জন্য। আমাদের এই চিন্তনটা সবসময় আমাদের হার্টের মধ্যে চলতে থাকে, তাই কি না? তো সেইভাবেই কৃষ্ণা এসে এই জগতে ভগবদ গীতার এই জ্ঞানটা দিয়ে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণা তাতেও মানে সেই সেই জিনিসটাতে সে দেখছে যে মানে ঠিক আছে, সে যখন অর্জুনকে দিয়েছে, তারপরে কিছুদিন ধরে মানে মানে কিছু জেনারেশন সেটা চলেছে, তারপরে ওই নলেজটা তারপরে আবার লস্ট হয়ে গেছে। তারপরে সেই কৃষ্ণাই সে এসছে মহাপ্রভু রূপে। এবং মহাপ্রভুর মহাপ্রভু রূপে যখন এসছে, তখন সে সে কেন এসছে এখানে? সে এসছে এখানে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করতে, যেটা এর আগে কেউ দেয়নি এরকম এত ইজিলি। মহাপ্রভু যার দিকে গ্ল্যান্স করতেন, যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন, সে কৃষ্ণ প্রেম পেয়ে যেতেন। এই যে কেন কি, আর তারা কি করতেন, মানে যাদের যাদের দিকে গ্ল্যান্স করছেন, যে কৃষ্ণ প্রেম পেয়ে যেত, সে যখন অন্যের অন্যের কাছে যাচ্ছে, সে যখন সংকীর্তনে পার্টিসিপেট করে, তখন অন্য বাকি যারা আছে তারা ওখানে উন্মাদ হয়ে যেত কৃষ্ণ প্রেমে। এইভাবে এটা একটা ভাইরাসের মতন কৃষ্ণ প্রেম ছড়াতে লেগেছে। যেরকম করে আর এটাই এটাই মহাপ্রভুর মিশন। মহাপ্রভু চাইলে পরে দেখুন, আপনারা এটা ভাবুন, মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। ভগবানের পক্ষে কৃষ্ণ প্রেম দেওয়াটা কি অত ডিফিকাল্ট? সবাইকে, পুরো জগৎকে এক মোমেন্টে কৃষ্ণ প্রেম দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু নিজে এসে, আর এ- নিজে এসে এটা বলেন যে আমার কাছে অনেক ফল আছে বিতরণ করবার, কিন্তু আমি একা বিতরণ বিতরণ করতে পারবো না, তোমরা আমাকে সাহায্য করো। তারপরে কি করে? তারপরে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এসে উনি এই ভিশনটা দেখেন, যে এই যে মহাপ্রভুর মিশন, কেন কি মহাপ্রভু চলে যাওয়ার পরেও শ্রীনিবাস আচার্য এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং মানে তার কয়েকটা জেনারেশন পর অব্দি এটা খুব সুন্দর করে চলতে থাকে। কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে আবার জিনিসগুলো কি হয়, যে আস্তে আস্তে কিছু কিছু যারা বৈষ্ণবী, কিন্তু তারা একটু একটু পথ থেকে একটু একটু মানে ডিভিয়েশন করতে লাগে, হয়তো ছোট ছোট ডিভিয়েশন। কিন্তু ওই ছোট ছোট ডিভিয়েশন, এ একটু ডিভিয়েট করেছে, ও আরেকটু ডিভিয়েট করেছে, করতে 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 তারপরে কি হয়, অনেক অপসম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়। যারা বলে যারা নিজেরাও বৈষ্ণব, কিন্তু তারা অনেক, কেউ হয়তো আউল বাউল সহজিয়া, এবং এইভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন অপসম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়। আমাদের একটা আলাদা ক্লাস ছিল অপসম্প্রদায় নিয়ে। সেটা মানে সেটা সেই ক্লাসটা ছিল যাতে আমরা সবাই সাবধান থাকি, আমরা যাতে অপসম্প্রদায়কে যাতে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে না ভেবে নিই, আর আমরা যাতে সেই পথে না চলতে লাগি। এবং তারপরে তখন ওই সময় শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আসেন। আর শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসে আবার মানে কিছু বই লেখেন উনি। আর বই লিখে সবাইকে সাবধান করে যে আসল ভক্তির তত্ত্ব মহাপ্রভু কি দিয়ে গেছিলেন। তো শিলা শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক এফর্ট নিয়ে লেখ শুধু লেখেনই না, ওনার কাছে ফার্স্ট এই ভিশনটা হয় যে মহাপ্রভুর যে মিশন, এই মিশনটা এই শুধু এই বাঙালিদের জন্য না, শুধু এই বৃন্দাবনের ভক্তদের জন্য না, শুধু ভারতবর্ষের জন্য না, এটা পুরো বিশ্বের জন্য। এবং আজকের দিনে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি না, আপনারা মায়াপুরে এসে দেখতে পারবেন। আমি এবারে যখন গেছিলাম তখন এটা শুনছিলাম, 84টা দেশের বাসিন্দা মায়াপুরে থাকে। 84টা দেশের বাসিন্দা, আপনারা জাস্ট কল্পনা করে দেখুন যে শিলা প্রভুপাদ এসছেন। শিলা প্রভুপাদ 1977-এ উনি আহ, উনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। 1977 থেকে 2027, 50, 50 ইয়ার্স হবে। 50 ইয়ার্স এখনো হয়নি। শিলা প্রভুপাদ কিভাবে স্ট্রাগল করেছেন,
আর সেটার ফলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 84 দেশের বাসিন্দারা, শুধু আমি একটা জায়গারই কথা বলছি, টিও টিও মানে এই শ্রীধাম মায়াপুরের কথাই বলছি, যে সেখানে কতজন বাস করছে। টিওপি যেটাতে, যেটা বিশ্বের সব থেকে বড় মন্দির হতে চলেছে, সেখানে 10,000 জন ভক্ত একসঙ্গে না নৃত্য করতে পারবে। আর এইবারই যখন আমরা এই যে সিধা মায়াপুরে যখন যাত্রাতে যাই, তখন দেখি যে একসাথে ওখানে 10,000 জন বসে আছে, তখন আমার মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা কি ছোট পড়ে গেল। মানে জাস্ট একটু কল্পনা করে দেখুন, এই ভিশনটা শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ক্লিয়ারলি দেখতে পেয়েছে যে অন মানে ডিফারেন্ট কালার বডিজ এর পার্সনরা একসাথে আসবে, তারা হয়তো এক ভাষার কথা বলেও না, কিন্তু তারা সবাই নৃত্য করছে এই মহাপ্রভুর মিশনে, তারা সবাই হরিনাম সংকীর্তন করছে। জাস্ট মানে একবার জাস্ট কল্পনা করে দেখুন যে আমাদের আমাদের শিলা প্রভুপাদ যখন এই দেশে এসেছিলেন, যখন তখন মানে আমি আমেরিকার কথা বলছি, যখন এই দেশে এসেছিলেন শিলা প্রভুপাদের, আপনারা যদি ইংলিশ কথাগুলো মানে ইংলিশের লেকচার্স গুলো শুনেন, শিলা প্রভুপাদ কিন্তু আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কিন্তু কথা বলার চেষ্টা করেনি। ওনার অ্যাকসেন্টে কিন্তু আপনি খুব যদি মন দিয়ে শোনেন, একটু বাঙালি অ্যাকসেন্টই আছে। অনেক আমেরিকানের কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে। কিন্তু এমন কি ছিল শিলা প্রভুপাদের মধ্যে, যেটাতে এই আমেরিকানরা সবাই সবাই মানে এদের হার্টস মেল্ট হয়ে গেল। তাদের কাছে ছিল কম্প্যাশন। শিলা প্রভুপাদের কাছে ছিল কম্প্যাশন সবার জন্য। শিলা প্রভুপাদ কারুর দোষ দেখতেন না। শিলা প্রভুপাদ সবাইকে এনকারেজ করতেন। শিলা প্রভুপাদের, আপনি ভেবে দেখুন যে নতুন নতুন একটা মিশন স্টার্ট হয়েছে শিলা প্রভুপাদের তখন, জাস্ট মানে নতুন মানে স্যান ফ্রান্সিসকোতে একটা জগন্নাথের রথযাত্রা হয়েছে, হয়তো 1-2 বছর হয়েছে। আর তখন মানে যারা সিনিয়র মোস্ট ভক্ত, তারাই হয়তো 1-2 বছর তাদের হয়েছে। 1-2 বছর ধরে তারা হরিনাম জপ করছেন। আপনাদের মধ্যে কজন আছেন যারা 2 বছর হয়ে গেছে যারা হরিনাম জপ করছেন? কেউ হাত তুলছে না। হ্যাঁ, অনেকেই আছেন, তাই না? হ্যাঁ, আমি অনেককেই দেখতে পাচ্ছি। যারা ভিডিওতে নি তাদের তো তারা হাত তুললেও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অনেকেই আপনারা দেখাচ্ছেন। তো আমি বলছি যে ইনারা যারা 2 বছর ধরে যারা, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আমি, শুক্লা মাতাজি, সদানন্দী মাতাজি হাত তুলছেন, হ্যাঁ। তো অনেকে, যখন শিলা প্রভুপাদের এই মিশনটা এত এত নতুন তখনও, তখন ওই সময়ের মধ্যে আহ হিজ গ্রেস শ্যাম সুন্দর প্রভু এসে শিলা প্রভুপাদকে বলেছে, প্রভুপাদ আমি চাই যে বিটেলসদেরও আমি এই, যদি ওদেরকেও সামহাও ওদের ওদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, আর ওরাও যদি এই কৃষ্ণ ভাবনামৃততে আসে। এবার এবার একটু মানে ভেবে দেখুন, আমি আর আপনি যদি ওই জায়গায় হতাম, শিলা প্রভুপাদ আমেরিকাতে আছে, বিটলস গ্রুপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস গ্রুপ, যারা যারা ইউকে তে আছে, লন্ডনে। ওকে। আর শ্যাম সুন্দর প্রভু নিজেই হচ্ছেন, এখন 2 বছরই হয়নি সে জব করছে এবং হরে কৃষ্ণ, এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে সে জয়েন করেছে। কিন্তু শিলা প্রভুপাদ তাকে বললেন, যাও তুমি, আমার ব্লেসিংস আছে। এবং শ্যামসুন্দর প্রভু ওখানে গিয়ে, শুধু তাই না, এরম না যে উনি একটা ভেবেছেন আর আরবিটা ওখানে গিয়ে 6 মাস, 1 বছর, 5 বছর থেকে এসে আর কাউকে এনে, উনি কয়েকদিনের মধ্যেই উনি উনি বিটেলসের ওখানে অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর রোজ দেখতেন ওরা যাচ্ছে। আর উনি প্রার্থনা করতেন, শিলা প্রভুপাদ আমি চাই ওনার সঙ্গে দেখা করতে। এবার একদিন শ্যামসুন্দর প্রভু যখন ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন উনি, ওনাকে ঢুকতে দেওয়া হতো না। কিন্তু একদিন যখন উনি দাঁড়িয়েছিলেন, তখন হঠাৎ করে জর্জ হ্যারিসন বেরিয়ে আসে গাড়ির থেকে। আর জর্জ হ্যারিসন বেরিয়ে এসে যখন শ্যামসুন্দর প্রভুকে দেখে, তখন বলে যে আহ, তোমরা কি? বলে আমরা হরে কৃষ্ণা। বলছে আরে আমি তো তোমাদেরই খুঁজছিলাম। বলে ওনাকে ধরে নিয়ে যায়। উনি ওনার উনি উনি ভেতরে নিয়ে যায়, আর নিয়ে গিয়ে শ্যামসুন্দর প্রভুকে ডাইরেক্টলি স্টেজে নিয়ে যায়। বলে আমি এনাদেরই খুঁজছিলাম। ঠিক আছে। তখন শ্যামসুন্দর প্রভু তো এটাতে অদ্ভুত অবাক যে এটা কি। আমি এই জন্য বলছি, কেন কি গুরুর আশীর্বাদ কতটা পাওয়ারফুল।
गुरु यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यां वन्दे गुरो শ্রীচরণারবিন্দম। আমরা রোজ মঙ্গল আরতিতে এটা গাই, যশ প্রসাদাৎ ভগবত প্রসাদ। গুরুর যে প্রসাদ, ঠিক আছে, গুরুর প্রসাদ কি? গুরুর প্রসাদ হচ্ছে যে সে ভগবত প্রসাদ পেয়ে যায়। ঠিক আছে, তার মানে সে কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাক টু গড, এটা তাকে চিন্তা করতে হবে না। ঠিক আছে, কেন কি? গুরুর চরণে যদি কেউ ডাস্ট হয়ে থাকে, এবার গুরু যেখানে যাবে সেও যাবে। আর গুরু কে? গুরু হচ্ছে রাধারানীর পার্সোনাল, সে সে পার্সোনাল মঞ্জুরি। সে যদি ওখানে যায় তাহলে গুরুর চরণ ধরে ধরে সেখানেও পৌঁছে যাবে। আমাদের শুধু ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে। তো আমাদের আর বেশি খুব একটা আমাদের বড়, মানে এটা আমার গুরু মহারাজ সবসময় বলে যে আমাদের এইটা অ্যাসপায়ার করতে হবে না, আমি এটা বড় ভক্ত হতে চাই, আমি একজন ইম্পর্ট্যান্ট ভক্ত হতে চাই, যার আম, যে রেকগনাইজড হতে চাই। কেন কি? সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা। ঠিক আছে, কেন কি আমরা শিষ্টাষ্টকম এটা প্রার্থনা করি, না ধনম না জনম না সুন্দরীম। যদি আমি ভাবি যে ঠিক আছে অনেকে আমার কেয়ার নেবে, অনেকে আম, আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, তার মানে আমি প্রতিষ্ঠাতে ভুগছি। আমি আমি এই জগতেরই পার্সন, বাসিন্দা। নিজে নিজে ইয়ে করা উচিত যে ঠিক আছে আমার কাছে ওই জগতের আমার কাছে ভিসা পাবো না আমি। তো আমি যদি ওই প্রতিষ্ঠা যেটা, এই প্রতিষ্ঠাটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস, এটা বের করা মাইন্ড থেকে খুব ডিফিকাল্ট। তো আমাদের খুব ক্লিয়ারলি অ্যানালাইজ করা উচিত যে আমি আমি কোন কোন জিনিসে আমার রোগ আছে। যদি আমরা আমরা যদি ভগবদ গীতা ভালো করে পড়ি এবং যদি কথাগুলো ভালো করে শ্রবণ করি, তাহলে আমাদের পুরো দিনের মধ্যে এইটা অ্যানালাইজ করা উচিত যে কোন কোন চিন্তাগুলো আছে যেগুলো আমরা যেগুলো আমাদের মাইন্ড আমাদের প্রতারণা করছে। যেমনি ফর এক্সাম্পল, আমি আপনাদের বলছি কিন্তু এটা কিন্তু আমিও নিজেও প্রতারিত হই, তাই জন্য আমি আমি আমাদের এরকম মনে হলো যে ঠিক আছে আমি একটু মোবাইলটাতে না অমুক জনকে একটা ফোন করি। অনেক সময় দেখবেন যে আমি আমি একটা ওই ভক্তকে ফোন করি, ভক্তের সঙ্গে একটু কথা বলি আমি, ঠিক আছে, আমার এই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে। তো আমি ফোনটা ওঠালাম, ওঠানোর পরে হঠাৎ করে মনে হবে যে ঠিক আছে আচ্ছা দেখি তো নিউজে কি আছে। ও, এইটা হচ্ছে। তারপরে একটু স্ক্রোল, ও এইটা হচ্ছে। আবার একটু স্ক্রোল, আবার তারপরে একটু মনে হলো যে আচ্ছা দেখো হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে কি কেউ এটা স্ট্যাটাস দিয়েছে, দেখি একটু ফেসবুকে গিয়ে দেখি এটা। এবার করতে এসলাম আমি একজন ভক্তকে একটা ফোন, আমি কি অনর্থ নিয়ে ডিল করছি এটা করবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ মাঝখান দিয়ে দেখলাম যে 20-25 মিনিট চলে গেল, আর আমি ওইটা না করে আমি অন্য অনেকগুলো জিনিস করেছি। এটা আমি যে এখন যে বলছি, এটা আপনারা কেউ কি রিলেট করতে পারছেন এটা? তো আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা মোমেন্ট কিন্তু খুব দামি মোমেন্ট। আমরা গুরুবর্গের আমরা আমরা এই যে স্পিরিট সোলের কথা বলছিলাম, আমরা যেই জায়গাটায় পৌঁছতে চাই সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যাতে গুরুবর্গের দাস 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 হতে পারি, যাতে কি তাদের সবসময় প্লিজ করতে পারি। প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে আমরা যাতে নিজেদের মনিটর করতে পারি, এই যে অ্যাক্টিভিটিটা আমি করছি, এই যে কথাটা আমি তাকে বলবো, এই কথাটা কি শিলা প্রভুপাদকে প্লিজ করবে, এই কথাটা কি গুরুবর্গকে প্লিজ করবে। যে জিনিসটা আমি দেখছি, এটাতে যদি আমার গুরু মহারাজ আমার পাশে বসে থাকতো, তাহলে কি গুরু মহারাজ প্লিজড হতো আমার সাথে? এটা আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত। আমি যে আমি যে এই পার্সনটার সঙ্গে এখনই যে এই ব্যবহারটা করলাম, আমি যে অমুক জায়গায় যাচ্ছি, যে এই জায়গাটা কি আমার গুরু মহারাজের অ্যাপ্রুভ, মানে শিলা প্রভুপাদ কি খুশি হতেন যে যদি আমি এই জায়গাটা যেতাম, যদি আমি এই অমুকের সঙ্গে এই ব্যবহারটা করতাম? এটা আমাদের প্রশ্ন করা উচিত। এটা অভক্ত নির্বিশেষে। আ- যদি আমরা এটা যদি আমাদের মাইন্ডের মধ্যে আমরা আমরা এটা ভাবি যে ও আমার এই যে হাজবেন্ড, সে তো অভক্ত, তার মানেটা কি? আমি যদি ভাবি যে আমার ওয়াইফ এই যে অভক্ত, তার মানেটা কি? তার মানে আমি মনে মনে এটা ভাবছি যে আমি তো বড় ভক্ত হয়ে গেছি। জাস্ট একটু রিভার্স করে দেখুন, আমি এটা এটা ভাবছি কিনা
যে আমি তো বড় ভক্ত হয়ে গেছি, তার মানে আমার মধ্যে কি হয়ে গেছে, ভক্ত হওয়ার অহংকার হয়েছে। হ্যাঁ, তার মানে এরকম না যে আমাদের আমাদের গুরুবর্গের কথা শোনা উচিত, যে ঠিক আছে আমি যদি প্রসাদ পাবো, যে আমার এরম দরকার না যে আমি তার কাছ থেকে সে যেটা রান্না করে আনলো সেটা আমাকে খেতে হবে। ঠিক আছে, হয়তো কেউ হয়তো আমিষ রান্না করে আমাকে দিচ্ছে, সেটা আমাকে খেতে হবে সেটা না, কিন্তু তার তার জন্য যাতে রেসপেক্ট থাকে আমার, আমরা যাতে রেসপেক্ট না হারিয়ে ফেলি। শিলা প্রভুপাদ শিলা প্রভুপাদের মুডটা যাতে বুঝি। শিলা প্রভুপাদ যখন এই দেশে এসেছিল, শিলা প্রভুপাদ বলেনি এরা তো সব অবক্ত, ইউজলেস, ননসেন্স, এদের সঙ্গে কি করে থাকবো। শিলা প্রভুপাদ শিলা প্রভুপাদ কি এমন জনের বাড়িতে ছিল, যেখানে মানে তার বাড়িতে তার গার্লফ্রেন্ড, তার কুকুর, মানে তার অন্য, মানে একটা রুমের মধ্যেই তারা সবাই থাকতো। শিলা প্রভুপাদ এমন ফ্রিজ ইউজ করতে হয়েছে যেখানে মানে আমিষ রান্না রাখা আছে, যেখানে সেটা দিয়ে শিলা প্রভুপাদ ভগবানকে ভোগ লাগাবে। টাইম, প্লেস এন্ড সার্কামস্টেন্সেস হিসেবে শিলা প্রভুপাদ ইয়ে করেছে। আমি এই জন্য বলছি কেন কি, একটু ভেবে দেখুন যে শিলা প্রভুপাদ যখন এই দেশে এসছে, শিলা প্রভুপাদ কিন্তু শিলা প্রভুপাদ কিন্তু মানে তাদের রান্না করা জিনিস কিন্তু গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাদের রেসপেক্ট করেছে, তাদের ভালোবাসা দিয়েছে। আমরা যাতে শিলা প্রভুপাদের এই মুডটা যাতে বুঝতে পারি। আমি অনেককে দেখেছি, এটা অনেক সময় ইয়ে হয় যে ঠিক আছে আমার মানে ও অভক্ত, হ্যাঁ ঠিক আছে, সেই হয়তো ভক্তিপথে এই মুহূর্তে আসতে পারেনি, কিন্তু আপনারা একটু ভেবে দেখুন, আমরাও হয়তো কয়েক বছর আগে আসতে পারিনি। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু এরকম না যে আমরা ভক্ত হয়ে গেছি। একটা ভক্ত কিন্তু বিশাল বড় ডেফিনেশন। ভক্ত মানে হচ্ছে একটা ডিভোটি। ডিভোটি মানে হচ্ছে যে সবসময় ডিভোটেড, যে সবসময় ডিভোটেড, 24/7 যে ডিভোটেড কৃষ্ণার প্রতি। আমরা কি সেই জায়গায় আছি? আমি তো নেই অ্যাটলিস্ট। তাই জন্য আম- তাই জন্য আমরা কি করে আমরা অন্যকে জাজ করতে পারি? ঠিক আছে, আমরা আমাদের অন্যদের দেখা উচিত, ঠিক আছে এই পার্সনটা, আমি আপনাদের একটা ঘটনা বলি। এই ঘটনাটা বুঝলে পরে আপনার মানে এই ঘটনাটা আমার নিজের পার্সোনাল একটা রিয়েলাইজেশন। আমি কিছুদিন আগে আমি মন্দিরে সেবা করতে গেছি। ঠিক আছে, এখানে গৌর নিতাইয়ের ড্রেসিং করতে গেছি। তো খুব মন দিয়ে শুনবেন। আর যখন যখন ড্রেসিং করতে গেছি, যখন তখন ওখানে একজন ইয়াং একটা ছেলে আছে, আর ইয়াং একটা মেয়ে মানে আছে, তারা এসছে। আর একজন একটু একটু এজেড একজন প্রভু, আর একজন এজেড একজন মাতাজি আছে। তো এবার যেটা হলো যে আমি ওনাদের জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কোথা থেকে এসেছেন, তো ওনারা অন্য একটা সিটির থেকে এসছে, পেনসিলভেনিয়ার থেকে এসেছেন, এখান থেকে অনেক দূরে। সেখান থেকে তারা এখানে ডিট্রয়েটে ভিজিট করছেন। তো ওনার সঙ্গে কথা হলো, তো এবার আমি ওনার সঙ্গে একটু অল্পই কথা হয়েছে, একটু বলে আমি ভেতরে চলে গেছি, আমি অল্টারের ভেতরে। তখন আরতি হবে। তো তার আগে আমি দেখছিলাম যে যে ছেলেটা আছে, ইয়াং ছেলে, সে সে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছিল। তখন আমি বললাম আপনি মৃদঙ্গ বাজাতে পারেন? তো বললো যে হ্যাঁ আমি পারি, একটু একটু পারি, কিন্তু ওই অন্য একজন মাতাজি আছে, সে একটু ভালো বানায়, যে ইয়াং মাতাজি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে। তো এবার যখন অল্টার যখন পর্দা খুললো, যখন মানে আমি যখন অল্টারের পর্দাটা যখন খুললাম, সেই সময় আম, যেটা হয় যে যে পার্সন যে প্রেজেন্ট ওখানে, সে ওখানে কীর্তন করে এখানে। তো আমি দেখলাম যে যে ইয়াং ছেলে, সে কীর্তন করতে লাগলেন। এবার অনেক সময়, আমি জানি না আপনাদের কখনো হয় কিনা, অনেক সময় আমরা কখনো কখনো একটা পার্টিকুলার টিউনে ইউজ টু থাকি না, যে এই টিউনটা আমার মাথার মধ্যে আছে, কিন্তু ওই টিউনটা যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তখন আমরা ভাবি যে ঠিক আছে এটা কি ওরকম ঠিক হলো এরকম। আমি জাস্ট এই এই থটটা আমার মাইন্ড দিয়ে ক্রস করেছে যে এই টিউনটা কি ঠিক হলো এরকম। তখন থটটা ক্রস হওয়ার পরে আমি এটা নিজে ভাবতে লাগলাম, আমি তখন অল্টারে আরতি করছি। ঠিক আছে, আর এই থটটা আমার মাইন্ড দিয়ে ক্রস হয়, তখন আমি মনে মনে ভাবছি যে ওফ, মানে লিটারালি
আমি অল্টারের ভেতরে আছি, আমি ভগবানের কাছে আছি, আমি সেবা করছি, আর আমি এখান থেকে বসে বসে এখানে সে পিছনে কি করছে তার দোষ দর্শন করছি আমি। ঠিক আছে? তার মানে, আর সে সে কিন্তু খুব ডিভোশন দিয়ে গাইছে। ঠিক আছে? কিন্তু আমি এখানে কি করছি, আমি এখানে বসে বসে, আমি মানে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন আমি আরতি করছি, শিলা প্রভুপাদ গুরু পরম্পরা অনেক বিশ্বাস করে আমাকে এই স্থানটা দিয়েছে, কিন্তু যোগ্যতা নাই। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এখানে কি করছি, এখানে দোষ দর্শন করছি। তখন হঠাৎ করে আমার মাইন্ড এখন, তখন আমি ভগবানের কাছে মানে আমি প্রার্থনা করতেলাম যে আমি একটা ভুল হয়ে গেছে আমার এটা ইয়ে। তো এবার এইটা করতে করতে যেটা হলো যে আমি মানে ওই যখন অল্টারের মধ্যে আপনারা দেখেছেন যখন প্রদীপটা রাখে না, তখন প্রদীপটা রাখার পরে আহ, হয় যে একটা ছোট্ট একটা ওই যেটা যেটা দিয়ে ভগবানকে শঙ্খ দিয়ে আমরা তার অভিষেক করা হয়। তো শঙ্খ দিয়ে অভিষেক করা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা ছোট্ট একটা কন্টেনার থাকে যেখানে একটু জলটা রাখা হয়, যেটা অভিষেকের জল। তো সেই অভিষেকের জলটা সেখানে রাখা হচ্ছে। তো আমি অন্য একজন ভক্ত আছে যেখানকারই ভক্ত, তাকে বললাম যে তুমি প্রদীপটা নিয়ে যাও শিলা প্রভুপাদের কাছে। এবার যে নতুন যে ভক্ত যিনি গাইছিলেন, সে না, সে সে গাইতে গাইতে সে আরো সেবা করতে চায়, হয় না যে অনেক জনে খুব এনথুজিয়াস্টিক। তো সে কি করলো, সে শুনতে শুনতে না, সে সে এসে সে যেখানে অভিষেকের যে ছোট্ট জায়গাটা, যেটা প্রদীপটা না নিয়ে সে অভিষেকের ছোট্ট জায়গাটাই নিয়ে যেতে লাগলো। তখন আমি বললাম যে হায় কপাল, আরে অভিষেকটা আমি করবো কি করে, সে নিয়ে চলে গেল। তখন তাকে, তখন আমি বাকি অভিষেক করে যাচ্ছি। আমি বললাম যে ঠিক আছে, সে যদি দিয়েছে, তখন আমি একবার চোখের ইশারায় তাকে বলাতে সে আবার দিয়ে গেছে। তখন আমি তখন আমি এটা ভাবতে, প্রথমে আমার মনে হলো যে আরে ও তো নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আবার আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, সে কত এনথুজিয়াস্টিক, ঠিক আছে, যে এটা নিয়ে যাচ্ছে। কেন কি, আমার এইভাবে তো আমার তার দোষ দেখলে তো হবে না যে সে নিয়ে যাচ্ছে, সে হয়তো জানে না, তাকে এটা কেউ বলে না, কিন্তু সে সেবা করতে চায়। তো যাই হোক, মানে এটার পরে যেটা হলো সেটা হলো যে উম, আরতি হয়ে গেল, আরতি হওয়ার পর আমি বেরিয়ে আসলাম। বেরিয়ে এসে আমি যিনি অন্য একজন প্রভু ছিল, তাদের তাদের আমি তাদের জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনারা এখানে নতুন, এখানে কতদিন আপনারা আছেন, তখন আপনারা কি কোনো ভক্তদের সঙ্গে কানেক্টেড আছেন? তো যেটা আমি ওনাদের সঙ্গে কথাবার্তায় যেটা বুঝলাম, যে যিনি প্রভু, যিনি একটু সিনিয়র প্রভু, উনি উনি ভক্তিপথে হয়তো অতটা নেই, কিন্তু এই যে দুটো ইয়াং ছেলে এবং মেয়ে, সেটা তারই ছেলে মেয়ে। এবং এই মাতাজি যে উনি একা ভক্তিপথে এসে ওনার ছেলে মেয়েদের কাল্টিভেট করছেন, একজন কীর্তন করছেন, একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, আর তাদের সবাইকে, তাদেরকে ইন্সপায়ার করছে। তখন এটা বলাতে আমার এত বেশি কষ্ট হতে লাগলো। আমি ভাবছিলাম যে প্রথমে আমি তার, ওই ছেলেটার দোষ দর্শন করছিলাম, কিন্তু তারপরে আমি ভাবলাম যে যেই ছেলেটার আমি দোষ দর্শন করছি, সে আমার থেকে অনেক আগে ভক্তিপথে এসছে, নাম্বার ওয়ান। ঠিক আছে? নাম্বার টু হচ্ছে তার মা তাকে কত স্ট্রাগল দিয়ে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে? তাকে হয়তো কত স্ট্রাগল দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাই না? কেউ একজন যদি বাড়িতে যদি কেউ ভক্তিপথে না থাকে, তার সঙ্গে কত কোঅপারেট করে, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে সে কত কোঅপারেট করে ইয়ে করছে, তার নিজের পার্সোনাল লাইফে কত কিছু ইয়ে করেছে। তো একজন পোটেনশিয়াল শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে সে, এই ছেলেটা, তার প্রতি আমি অফেন্স করছি। তাই জন্য আমি ভাবলাম যে আপনাদের আমার এই রিয়েলাইজেশনটা শেয়ার করি, যে আমি যেই ভুলটা করেছি, আপনারা এই ভুলটা করবেন না, যাতে আমরা সবাই, কেন কি, অফেন্স করার সাথে সাথে যেটা হয়ে যায় যে আমরা কৃষ্ণ, গুরু আর কৃষ্ণকে প্লিজ করতে পারি না। আমরা আমাদের টেস্ট যে ভক্তিপথ থেকে চলে যায় আস্তে আস্তে, যখন আমরা অফেন্স করি, যখন আমরা দোষ দর্শন করতে লাগি। দোষ দর্শনটা প্রথমে যেটা হয় যে আমরা, যদি আমরা নিজেদের কেয়ারফুলি অবজার্ভ করি, অনেক সময় আমরা অন্যদেরকে যখন যখন দোষ দর্শন করি, যখন, তখন অনেক সময় আমরা হয়তো কিছু বলে দিলাম আমরা মুখে, পরে আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে এটা তো আমার ভুল হয়ে গেছে, এটা আমার বলা উচিত হয়নি। এটা ফার্স্ট স্টেজ যেখানে আমরা অ্যালার্ট হতে লাগি আস্তে আস্তে, আমাদের দ্বারা ভুল হয়ে যাচ্ছে আর আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা হয়তো কাউকে এরকম সঙ্গতে যাচ্ছি যেখানে হয়তো কেউ কিছু একটা বললো, আর আমরা ওটার সঙ্গে আবার যোগদান দিলাম।
কিছু দোষ শোনাও ঠিক না, আমাদের ওই সঙ্গের থেকে দূরে থাকা উচিত যেখানে দোষ দর্শন হচ্ছে। সেকেন্ড স্টেজ আসে যেখানে আমরা এটা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমরা এই ভুলটা করছি, তখন আস্তে আস্তে আমরা এটা নিয়ে অ্যালার্ট হয়ে যাই, আমরা ওটা আর বলতে চাই না, কিন্তু আমরা অন্যদের আটকাতে পারছি না। তারা যখন যখন বলতে লাগে তখন আমরা ভাবি যে এখন কি করবো আমরা। কিন্তু তার থেকে অ্যাডভান্স স্টেজ হলো যেখানে কেউ যদি এরকম বলতে লাগে, তখন আমরা তাকেও আমরা টপিক চেঞ্জ করতে পারি। কিন্তু এর থেকেও একটা বড় জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের মাইন্ডকে অবজারভেশনে রাখা উচিত। মাইন্ডের মধ্যে আমরা দোষ দর্শন করছি না তো? এই যে কেন কি আমরা বাইরে হয়তো কিছু বলছি না, যেরকম আমি হয়তো বাইরে ওই সময় বলিনি কিছু, কিন্তু আমার মাইন্ডের মধ্যে ওই দোষ দর্শনটা চলছিল। আর এটা বলার ইয়ে হচ্ছে যে দেখুন, হার্টটা রিভিল দেখুন, আপনারা সবাই নিজে, তাই জন্য আপনাদের এই জন্য বলছি, কেন কি আমরা যাতে সবাই একে অপরের জন্য প্রার্থনা করি। আপনাদের কাছে আমি কৃপা ভিক্ষা চাই যে যাতে আমিও এই অনর্থ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। তো আর এইটা বলে আমি ভাগবতমের একটা পার্টিকুলার ভার্সে যেতে চাই, যেটা আগের দিন যে ভার্সটা আমরা পড়েছিলাম তার ঠিক নেক্সট ভার্সটা, ফার্স্ট ক্যান্টো সেকেন্ড চ্যাপ্টার 17 নম্বর ভার্স। আপনারা পেয়েছেন? আমরা ভার্সটা আমি শ্লোকটা পড়ছি, আর আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন যারা ট্রান্সলেশন এবং পারপোর্ট যারা পড়তে চান। এটা হচ্ছে, আমরা পড়ছি শ্রীমদ্ ভাগবতমের ফার্স্ট ক্যান্টো সেকেন্ড চ্যাপ্টার 17th ভার্স। এটা ঠিক নেক্সট ভার্স যেটা আমরা এর আগের বার পড়েছিলাম। শৃण्वतां स्वकथा কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণ কীর্তনাः হৃদ্যন্তস্থো হি অভদ্রাণি विधुनोति सुहृत्सताम। তো এই ভার্সটা কেউ বাংলাতে পড়তে চান? নয়ন প্রভু আমি দেখতে পাচ্ছি, আর কি কেউ আছে? মিনতি মাতাজি আছে, আচ্ছা ইমন মাতাজি আছে। ঠিক আছে, আমরা ইমন মাতাজি নিয়ে স্টার্ট করি, আর তারপরে আমরা সদানন্দিনী মাতাজি, নয়ন প্রভু পড়েছে তাই জন্য আমরা সবাইকে একটু একটু করে চান্স দিই। হ্যাঁ ইমন মাতাজি, আপনি ট্রান্সলেশনটা পড়তে পারেন। অনুবাদ। যাহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন পরম পাবন এবং এবং বিবিধ সাধুদিগের হিতকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নাম গুণ শ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্যামী চৈত্য গুরুরূপে হৃদয়ের পাপ ধ্বংস করেন। আচ্ছা, আমি সদানন্দিনী মাতাজিকে একবার পড়তে বলি, বা মিনতি মাতাজি, সদানন্দিনী মাতাজিকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। মিনতি মাতাজি আপনি আনমিউট করে পড়তে পারেন। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম, সকল বৈষ্ণব জনে প্রণাম। প্রভু, সব শ্লোকটা পড়বো না অনুবাদ? অনুবাদটাই আরেকবার রিপিট করুন মাতাজি। সব ট্রান্সলেশন আর পারপট গুলো আমাদের আমাদের নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ পরমাৎস শ্রীশ্রীমৎ শ্রীশ্রীমৎ জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদে, শিল প্রভুপাদ কি জয়। হ্যাঁ ট্রান্সলেশনটা করুন মাতাজি, অনুবাদ। কৃষ্ণ জয়, শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। অনুবাদ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধু বর্গের সহিত, তিনি তার পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে
প্রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ বাসনা বিনাশ করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো তো যে স- ভগবান আমাদের হার্টটা কমপ্লিটলি মানে ক্লিন করে দেয়, এটাই হচ্ছে মানে আহ, এটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে ভগবান আমাদের হার্ট ক্লিন করে দেয় কাদের, যারা যারা এই কৃষ্ণ কথা যারা শুনতে যারা আগ্রহী তাদের। তো আমরা এর এর তাৎপর্যটা পড়ি। তাৎপর্যটা কি পড়বেন? মানে একটু হ্যান্ডটা আবার রেজ করুন তো আমি দেখি। সদানন্দী মাতাজি আছে, সদানন্দী মাতাজি পড়বে। হ্যাঁ প্রভু। হরে হ্যাঁ, কৃষ্ণ প্রভু, সবাইকে বৈষ্ণব বৃন্দকে শতকোটি প্রণাম। ধন্যবাদ, প্রণাম। হ্যাঁ মাতাজি। তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে আস্তে আস্তে শ্রীকৃষ্ণ তার হ্যাঁ মানে একটু মানে মানে স্লো স্লো। slow, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাৎপর্য। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তার অপ্রাকৃত নাম রূপে সেখানে বর্তমান, এবং সেই নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান। হ্যাঁ, এইখানটায় শ্রী slow। চৈতন্য আচ্ছা। তো এটা আমাদের বুঝতে হবে যে যখন ভগবানের নাম নেওয়া হচ্ছে এবং ভগবানের যখন কীর্তন করা হচ্ছে, তখন ভগবান সেখানে পার্সোনালি প্রেজেন্ট। আমরা এখন কি করছি ভগবানের? আমরা এখন ভগবানের গুণগান করছি, আমরা এখন ভগবানের শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ছি। তাই জন্য ভগবান পার্সোনালি প্রেজেন্ট। আর এই জিনিসটা আমাদের নিজেদের এই ফেথটা রাখতে হবে, আর এই শ্রদ্ধাটা রাখতে হবে। আর যখন সে প্রেজেন্ট, তখন ভগবানের মধ্যে ভগবান খুবই পাওয়ারফুল। যে ভগবানের থেকে বেশি আর পাওয়ারফুল কেউ আছে? কেউ নেই। তো সে সে যখন তার বয়স হচ্ছে কয়েক মাস, তখন সে পুতনা রাক্ষসীর ডিসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে। তার তার হাইট হচ্ছে 19 মাইল। 19 মাইল হচ্ছে তার হাইট। তাকে বধ করে, তার বয়স তখন 3 মাস। কেন কি? ভগবানকে আমরা বয়সে ওরকম দেখলে হবে না। ভগবান সাইজে যাই হোক না কেন, কিন্তু সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। সে তার ইশারায় পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলছে, আর সে তাই জন্য অল পাওয়ারফুল। তো এবার আগে আগে যাই মাতাজি। ঠিক আছে প্রভু। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে ভগবান তার দিব্য নামে তার সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোনো স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্যবাধকতা নেই, এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারেন। ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে তার অপ্রাকৃত নামরূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোনো রুচি নেই। ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কিভাবে রুচি লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। তা সম্ভব হয় কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে। হরি বল। তো এইখানে দেখুন, প্রভুপাদ খুব সুন্দর করে আরেকবার আমাদের মনে করিয়ে দিল যে শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করলে পরেই আমাদের ভগবানের নাম এবং ভগবানের গুণাবলী, ভগবানের এটা শুনবার আমাদের মধ্যে রুচি জাগ্রত হয়। এই যে শিষ্টাষ্টকের প্রার্থনার কথা শিলা প্রভুপাদ বলছেন, শিষ্টাষ্টকতে সেকেন্ড ভার্সে
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং রাধা কৃষ্ণে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নাহে অন্য, উনি রাধা কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সে তার পুরো সারা জীবনের মধ্যে 48 ইয়ার্স উনি এই আমাদের এই জগতে এসেছিলেন আমাদেরকে ডাইরেকশন দেওয়ার জন্য। উনি একজন যে ভগবান, যে সে ভক্ত রূপে এসছেন, এবং একজন ভক্ত কিভাবে তার জীবন চালনা করে সেটা দেখিয়ে দিয়ে গেছে। যখন আমরা দেখি না, টিচার যখন বোর্ডের মধ্যে ABCD লেখে, ঠিক আছে, বাচ্চাদের শেখায়, তার মানে এরকম না যে ওই টিচারটা ABCD পারে না, টিচারটা বাচ্চাদের শেখাচ্ছে। সেইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ঠিক করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে কতটা ইম্পর্টেন্ট একজন সঠিক গুরু পাওয়া, গুরুকে কিভাবে সার্ভ করা উচিত, বৈষ্ণবদের সঙ্গে কি করে আমাদের আচরণ হওয়া উচিত, আমাদের প্রত্যেকটা সময়তে আমাদের কিভাবে আমাদের মানে ভক্তির প্রতিকূল জিনিসের থেকে সাবধান থাকা উচিত। খুব সুন্দরভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের এগুলো শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। এবং শ্রী শিষ্টাষ্টকেতে, যেটা মাতাজি এখন পড়লেন, সেটাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের পুরো জীবনীতে শুধু আমাদের 8টাই শ্লোক দিয়ে গেছে শ্রী শিষ্টাষ্টকের প্রার্থনা। এই যে 8টা শ্লোক, যে এই 8টা শ্লোক হচ্ছে আমাদের সব গ্রন্থ আছে, সব শাস্ত্রে আছে, সেই সব শাস্ত্রের কমপ্লিট এসেন্স, সার মর্মটা শুধু এই শ্রী শিষ্টাষ্টকতে পুরোপুরি চলে আসছে। এবং ভক্তি জীবনে একজন কি করে প্রোগ্রেস করবে, একদম নতুন ভক্ত থেকে একদম মোস্ট অ্যাডভান্স ভক্ততে আহ, সে কি করে প্রোগ্রেস করে, তার পুরোপুরি রাস্তাটা দেখানো আছেন। তো তার সেকেন্ড ভার্সের মধ্যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তত্রার্পিত নিয়মিত স্মরণেন কালঃ एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा दिना दुर्दैवमीदृशमिहा जनि नानुरागः না অনুরাগः। এই নাম, যে নাম নাম আকারী বহুদা, নাম মানে ভগবানের নাম বহুদা, অনেক অনেক নাম আছে, মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস, কাউন্টলেস, আনলিমিটেড নাম আছে। নিজ সর্বশক্তি, এই নামের মধ্যে তার পুরোপুরি শক্তি, তার মধ্যে এই আছে ভগবান এবং ভগবানের নাম, এটা পুরোপুরি এটা অভিন্ন। যদি আমরা, শিলা প্রভুপাদ আমাদের বারে বারে এটা শেখাচ্ছেন যে নাম আর নাম, নামিনে এটা কতটা, এটা অভিন্ন। মহাপ্রভু আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। আর এটা কি বলছে, তত্রার্পিতা নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণেন কালঃ। এটা, এই নামটা নেওয়ার জন্য কোনো নিয়ম নেই। ঠিক আছে? কেউ কিরম বলতে পারবে যে আহ, আপনি কেউ বিগ্রহ, আমরা বিগ্রহ সেবা আমাদের ক্লিন থাকতে হবে, ক্লিন না থাকলে তো কি আর আমরা করতে পারবো? না, করতে পারবো না। আমরা কি, আপনারা ভাবুন যে আমরা স্নানের সময় টয়লেটে গিয়ে কি বিগ্রহ নিয়ে যেতে পারবো? না, নিয়ে যেতে পারবো না। ভাগবতম নিয়ে যেতে পারবো না। কিন্তু টয়লেটে আমাদের মুখটা চলতে পারে। আমাদের নাম কিন্তু তখনও আমরা নিতে পারি, সেই সময় আমরা নাম নিতে পারি। এত ভগবান কৃপালু, আমরা যেখানে সেখানে আমরা নাম নিতে পারি। ড্রাইভ করছি তখন নাম নেওয়া যেতে পারে, হাঁটতে চলতে বসতে শুতে আমরা নাম নিতে পারি। আর এই নাম নেওয়ার জন্য কেউ এরকম বলেছে যে আপনাকে দীক্ষা নিতে হবে তাহলে আপনি নাম নিতে পারবেন? আপনি যদি ব্রাহ্মণ দীক্ষা না নেন তাহলে আপনি নাম নিতে পারবেন না? না। আপনি স্নান না করলে নাম নিতে পারবেন না? আপনি স্নান না করে নাম নিতে পারেন। কোনো রুল নেই, আপনাকে দীক্ষা নেওয়ার ইয়ে নেই, কোনো 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 কিছু নেই। আর এই এই নামের আরেকটা কি ইয়ে, তত্রার্পিত নিয়মিত স্মরণেন কালঃ এতাদৃশী কৃপা। এই নাম হচ্ছে মোস্ট মার্সিফুল, এই নাম মোস্ট পাওয়ারফুল এবং মোস্ট মার্সিফুল। একটু, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, একটু দেখুন, ভাবুন যে নাম হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল এবং মোস্ট কৃপালু, এই কম্বিনেশনটা দেখুন।
একবার চিন্তা করে দেখুন, জগতের মধ্যে না এরকম অনেক আছে যারা পাওয়ারফুল, ঠিক আছে, যারা হয়তো অনেক উঁচু, মানে মানে অনেক পাওয়ার আছে তাদের, কিন্তু তারা কৃপা দিতে চায় না। আবার অনেক আছে যারা যারা খুবই কৃপালু, কিন্তু তাদের পাওয়ার নেই। দেখুন, ভেবে দেখুন, যে অনেক আছে খুব পাওয়ারফুল, তারা কৃপা দিতে চায় না, আবার অনেক আছে যারা খুব কৃপালু, কিন্তু তাদের কোনো পাওয়ার নেই। কিন্তু এই নামের মধ্যে এমন একটা কম্বিনেশন, যে অল পাওয়ারফুল আর অল মার্সিফুল, ঠিক আছে। এই এই কম্বিনেশন তো বুঝতে ডেডলি কম্বিনেশন, কিন্তু আমাদের সিচুয়েশন কি? হে হে হরিনাম প্রভু, আপনি এত পাওয়ারফুল, আপনি এত কৃপালু, আপনি এত সুন্দর, এই এই সুন্দর কম্বিনেশনের মধ্যে আছে, কিন্তু আমার কি সিচুয়েশন? तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् ইহা জনিনানুরাগः। আমার এই নামের প্রতি কোনো অনুরাগ নেই, আমার কোনো নামে রুচি নেই। আমার আমার উপরে কৃপা করুন প্রভু, যে আমি নামে রুচি পাই। তো এই নামে কেন রুচি হচ্ছে না? অপরাধে গুছি, হরি নামে রুচি। যদি আমি অপরাধ করতে থাকি, তাহলে কি করে আমার হরি নামে রুচি হবে? তো যদি যদি আমরা অপরাধ থেকে বেরিয়ে আসি, তখন আমাদের হরিনামে রুচি হবে। তো আমাদের এটা হরিনাম করবার সময় প্রার্থনা করা উচিত, যে হে প্রভু, আমার উপরে কৃপা করুন যাতে আমি হরিনামে রুচি পাই। হে প্রভু, আহ, মানে আমি টেস্ট চাই নামের মধ্যে। আমি আমি সারা দিন নাম করতে চাই। আমার উপরে এই কৃপা করুন প্রভু, যাতে আমার মধ্যে থেকে এই অপরাধ করবার যে টেন্ডেন্সি, এটাই যাতে চলে যায় আমার। আর আমাকে নাম রুচি দিন প্রভু। আমার কি আমার কি দুর্দশা প্রভু। হে হরিনাম প্রভু, আপনি এত পাওয়ারফুল, আপনি এত কৃপালু, আপনি সবকিছু দিতে রাজি আছেন, কিন্তু আমি যখন নাম করতে বসি তখন আমার কোনো রুচি হয় না। আর যদি আমার এই নামের প্রতি যদি কোনো রুচি না হয়, তাহলে পরে তাহলে পরে আমার এই জগতের প্রতি আমার অ্যাটাচমেন্ট যাবে না। আমি এই জগতের প্রতি আমি সবসময় অ্যাটাচ থাকবো। যদি আমি আমার হরিনামের প্রতি যদি আমার না রুচি আসে, তাহলে আমি জগতের প্রতি সবসময় অ্যাটাচ থাকবো। তাহলে তো আমি ওই যে যেরকম বললাম, যে ওই জগতের আমি যদি প্ল্যানিং না করি, তাহলে পরে কি হবে? এই জগতের জন্য প্ল্যানিং করছে। তাহলে আমি এটাই ভাববো যে ঠিক আছে, এই আমার চাকরি আছে, এই আমার পরিবার সংসার, হ্যাঁ তাদের তো দেখতেই হবে। সেটা কেউ এই জন্য কেন কি কৃষ্ণা তাদের দিয়েছে, আমাদের এই পরিবার। কিন্তু আমার নামের রুচি হচ্ছে না। তখন আমাদের বৈষ্ণব আচার্য কি বলছে? আহ, আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হবে। হ্যাঁ, নিতাই চাঁদের আমার উপরে কবে করুণা হবে, কবে আমি এই সংসারের বাসনাটা আমার কবে তুচ্ছ হবে, কবে আমি এটা বলবো যে ঠিক আছে, আহ, ওই যে না ধনম না জনম না সুন্দরম, ঠিক আছে, আমি এই যে কনক কামিনী আর কীর্তির এই সাইকেল থেকে কখন বেরিয়ে আসতে পারবো? কখন আমার মনে হবে যে কেউ আমাকে এই যে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে না, যে এটা ইটস ওকে, আমি ওই সাইকেল থেকে কখনই আসবো? আমার 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 এখান থেকে কি করে বেরিয়ে আসবো আমি? ঠিক আছে, আম- আমি কি করেছি, আমার কি এস্টেট দাঁড় করেছি, আমি কি মানে আমার অন্য অপোজিট সেক্সের প্রতি ডিজায়ার, বা আমাকে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েশন, সেটা হতে পারে যে আমার ইন্টেলেকচুয়াল এবিলিটি, আমি এই যে অফিসে এই প্রজেক্ট করছি বা এই করছি, এগুলোর থেকে কখন আমি এই সাইকেল থেকে কখন বেরোবে, কখন আমার নামের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে? তো এই জিনিসটা আমাদের প্রার্থনা করা উচিত হরিনাম করবার সময়। এগিয়ে চলি আমরা। আহ আর কেউ কি পড়তে চায়? মিনতি মাতাজি কি? আচ্ছা, সদানন্দিনী মাতাজি আরেকটু পড়ো, তারপর আমি মিনতি মাতাজিকে বলবো, আর তারপরে আমাদের ও, আর তিনটে প্যারাগ্রাফই আছে, ঠিক আছে। এই প্যারাগ্রাফটা পড়তে পারো। প্রভু পড়ছি এবারে। ভগবান তার ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি যখন দেখেন যে কোনো ভক্ত তার অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য
ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং তার ফলে তার কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তার হৃদয় থেকে তাকে এমনভাবে পরিচালিত করেন যাতে ভক্ত অনায়াসে তার কাছে ফিরে যেতে পারেন। এইখানে স্টপ করো, ভগবানের এখানে স্টপ করো। আচ্ছা, তো কে, মানে ওখানে যাওয়ার জন্য কে হেল্প করবে ওখানে? ভগবান নিজেই এটার জন্য ইন্সপিরেশন দেবে। আর তার জন্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি? যার কথা শুনবার জন্য যার আগ্রহ আগ্রহ হয়েছে, আগ্রহ আর তার ইন্টেন্স ওই ডিজায়ার হচ্ছে যে আমি কথা শুনবো, আর আমি খুব, মানে খুব ইন্টেন্সলি, মানে সে একদম অ্যাটেনশন নিয়ে শুনছে। এই অ্যাটেনশন নিয়ে শোনাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। পরীক্ষিত মহারাজ এই খুব অ্যাটেন্টিভলি কথা শুনেছে, আর এই অ্যাটেন্টিভলি কথা শোনার মাধ্যমে এই একটা, সে শ্রবণমকে, শ্রবণমের মধ্যে পরীক্ষিত মহারাজ হচ্ছেন মহাজন, এবং মানে সে জাস্ট এই ফোকাস করেছে যে অ্যাটেন্টিভলি শুনবার জন্য, আর জাস্ট মানে এইটাতেই তার লাইফের পারফেকশন ইয়ে করেছে। কথা শুনতে হবে শুধু, জাস্ট এইটুক। এই এই জিনিসটা, এইটাতে যদি আমরা ফোকাস থাকি, তাহলে আমাদের আর অন্য কোনো, আর কোনো চিন্তা নেই। তাহলে এটার মাধ্যমে আমাদের ভগবানের প্রতি প্রীতি জন্মে যাবে। এবার নেক্সট লাইনটা তো আরো প্রভুপাদ আরো বেশি ক্লিয়ার করে দিচ্ছে। মাতাজি, সদানন্দিনী মাতাজি। আচ্ছা, আমার মনে হয় মাতাজি কোথাও ফ্রিজ হয়ে গেছে। তাহলে মিনতি মাতাজি। হরে প্রভু কৃষ্ণ। আমি আছি এখানে। আচ্ছা, ঠিক প্রভু আছে, আমি আছি। আমি ঠিক কি আছে, করব? ঠিক আছে, পড়ো মাতাজি। আচ্ছা। মিনতি মাতাজি নেক্সট পেজটাতে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের কাছে তার থেকে আমাদের তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন। এইখানে স্টপ মানে। ঠিক আছে। প্রভুপাদ এখানে ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যে আমরা হয়তো ভগবানের ধামে যেতে চাই না। ভগবান, ভগবানের ধামে যারা যেতে চায়, ভগবান তার থেকে বেশি আগ্রহী আমাদের তার ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর শুধু কয়েকজনই আছে যারা রিয়েলি যেতে চায়। কিন্তু যখন কেউ ডিজায়ারটা করে, ডিজায়ারটা যখন কেউ করে, তার জন্য কৃষ্ণা প্রত্যেক ভাবে তাকে হেল্প করে, সে যাতে ভগবত ধাম যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কারা কারা আছে যারা ডিজায়ার করতে চায়, যারা ভগবানের ধামে শুধু ডিজায়ার যারা করতে চায়? হ্যাঁ। তো অ্যাকচুয়ালি, মানে আমাদের শিলা প্রভুপাদ এটা এত এত বলছে যে এই এইটার মধ্যে ডিজায়ারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট। ভগবান শুধু ডিজায়ার দেখে যে কেউ ভগবানের কাছে যেতে চায়। আর আর একজন ভক্ত কেন যেতে চায়? ভক্ত এই জন্য যেতে চায় না যে ওখানে গিয়ে আমি ট্যুর করব। ভক্ত এই জন্য যেতে চায় যে ভগবানের, সে যাতে নিত্যরূপে সে সেবা করতে পারে, সে যাতে কনস্ট্যান্টলি সেবা করতে পারে, আর প্রত্যেকটা মুভমেন্ট যাতে তার এই মুড থাকে সেবা করবার, সার্ভেন্টের রূপে, সার্ভেন্ট অফ দ্য সার্ভেন্টের মুডে। তো আমাদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা উচিত প্রত্যেকটা মোমেন্টে, আমরা কি ওই সার্ভেন্ট অফ দ্য সার্ভেন্ট মুডে আছি আমরা? আমাদের নাকি আমরা মাস্টার হতে চাই? আমি কি বস হতে চাই নাকি সার্ভেন্ট হতে চাই? যেই কথাগুলো আমরা বলছি, যেই ব্যবহারগুলো আমরা করছি, সেখানে আমাদের নিজেদের ইভ্যালুয়েট করা উচিত যে আমি কি বস মেন্টালিটিতে কাজ করছি নাকি সার্ভেন্ট। এই মুডটাতে কি প্রভুপাদ প্লিজড হবে, এই মুডটা থেকে প্রভুপাদ প্লিজড হবে না। এই মুডটা থেকে আমার গুরু মহারাজ প্লিজড হবে, এই মুডটা থেকে আমার গুরু মহারাজ প্লিজড হবে না। এই যে এই ইন্টেন্ট নিয়ে আমি যে জিনিসটা করছি, প্রত্যেকটা মোমেন্ট টু মোমেন্ট, আমাদের মোমেন্ট টু মোমেন্ট কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদা অ্যাক্টিভিটি করতে থাকে। আর ওই মোমেন্ট টু মোমেন্ট আমরা এটা ভাবতে পারি যে এই এই যে যে অ্যাক্টিভিটিটা করছি, এটা থেকে প্রভুপাদ প্লিজড হবে, এটা থেকে গুরু মহারাজ প্লিজড হবে, এই কথাটা বলছি প্রভুপাদ প্লিজড হবে, গুরু মহারাজ প্লিজড হবে, এইভাবে একদম আমাদের প্রত্যেক মোমেন্ট টু মোমেন্ট আমরা এটা নিজেরা চিন্তন করতে পারি, নিজেরা নিজেরা নিজেদের ইভ্যালুয়েট করতে পারি।
এইবার আমরা আসি মিনতি মাতার কাছে। মিনতি মাতাজি, এবার নেক্সট পার্টটা আপনি পড়ুন। আপনাকে আনমিউট করতে হবে মাতাজি। আচ্ছা, মিনতি মাতাজি বোধহয় নেই এখন। আর কি কেউ পড়তে চায়? প্রভু প্রণাম। হ্যাঁ হ্যাঁ মাতাজি, পড়ুন। প্রভু লাস্ট কোন জায়গায় শেষ হয়েছিল প্রভুটি? থার্ড প্যারাগ্রাফ মাতাজি। সর্বতোভাবে এখান থেকে শুরু। আহ, আমার কাছে তো ইংলিশটা আছে, কিন্তু এইটাই থার্ড প্যারাগ্রাফ। একজন হ্যাঁ মানে, হ্যাঁ হ্যাঁ মাতা মাতা হ্যাঁ হ্যাঁ এখান প্রভু, থেকেই, হ্যাঁ সর্বতোভাবে এখান থেকেই সর্বতোভাবে থেকে শুরু করুন। সর্বতভাবে। ওকে। ঠিক আছে প্রভু, সকল বৈষ্ণব চরণে প্রণাম। সর্বতোভাবে পাপ মুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। জড়জগতের পাপগুলি আমাদের জড় প্রকৃতিকে ভোগ করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। এই ধরনের কামনা বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক। ভক্তি মার্গে বহু বড় বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তি মার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছে। কিন্তু ভক্ত নিজে যখন কাউকে সাহায্য করেন তখন ভগবানের কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়। কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা বিকৃত। না, এখানে মাতাজি, এখানে স্টপ করুন। তো এখানে কয়েকটা জিনিস আমরা রিফ্লেক্ট করে নিই, যে একজন ভগবত ধাম যেতে পারে না যদি সে পাপ মুক্ত না হয়। তো ফার্স্টলি পাপ মুক্তের মধ্যে, যদি কেউ গ্রস সেন্সের মধ্যে থেকে চার নিয়ম কেউ না পালন করছে, তাই জন্য অবভিয়াস মানে সে ভগবত ধাম ডেফিনেটলি যেতে পারবে না। ঠিক আছে, ইনফ্যাক্ট তাদের জন্য তো আলাদা রাস্তা আছে। আমি আগের বারে বলছিলাম, তাদের আবার ভিসাতে স্ট্যাম্প হয়ে গেছে যে ঠিক আছে তাদের অন্য নিচের জগতে যেতে হবে। কেন কি এটা হেলিশ প্ল্যানেটস এর রাস্তা, যদি কেউ চার নিয়ম যদি না পালন করতে পারে। তো এবারে, এবার যদি যদি কাউকে কাউকে যদি ভগবানের ধামে যেতে হয়, তাহলে তাকে পুরোপুরি শুদ্ধ হতে হবে, তাহলেই সে সেই জায়গায় যেতে পারবে। আর শিলা প্রভুপাদ নেক্সট লাইন এটা বলছে যে আমাদের পাপটা কোন জায়গা থেকে জন্মায়। পাপটা জন্মায় ওই জায়গা থেকে, যে আমরা যখন বস হতে চাই, আমরা যখন চাই যে ঠিক আছে আমার কন্ট্রোলে জিনিসপত্র হোক, আমরা যখন নিজেকে কন্ট্রোলার হিসেবে দেখছি, আমরা জিনিস আমাদের কন্ট্রোল করতে যখন ভাল লাগে, সেবা করার থেকে সেবা নেওয়ার মধ্যে আমাদের যদি বেশি ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে এই মেন্টালিটিটা হচ্ছে এই জগতে থাকবার ভিসা আমাদের অ্যাপ্রুভ হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য এটা খুব, আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে যখন আমরা এই এরকম অনেক সময় দেখবেন যে আমার কথা বলছি বলে এরকম ভাববেন না যে ঠিক আছে আমি আজকের থেকে এই জিনিসটা হয়ে যাব। এটা ভাবলেও এটা করা খুব মুশকিল। কেন কি, জন্ম জন্মান্তর থেকে না আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এই টেন্ডেন্সি গুলো আছে। কিছু কিছু জিনিস আমরা এই টেন্ডেন্সি গুলো ক্যারি করছি, তাই জন্য ওই ওই টেন্ডেন্সির থেকে বেরোনো অনেক সময় ডিফিকাল্ট। আর যদি আমাদের মধ্যে এই কন্ট্রোল করার টেন্ডেন্সি থাকে, যদিও আমরা ভক্তিপথে এসেছি, আপ্রাণভাবে আমরা যদি আমরা যদি প্রার্থনা না করি, আমরা যদি চ্যান্ট সেভাবে না করি, তাহলে আমাদের মধ্যে থেকে এই জিনিসটা বেরোনো খুব মুশকিল। আমাদের কাছে, আমাদের ভগবানের কাছে, আমাদের গুরু মহারাজের কাছে, আমাদের তুলসী মায়ের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, যাতে কি আমাদের ওই কন্ট্রোলিং টেন্ডেন্সিটা আমাদের মধ্যে থেকে বেরোয়। যেই অনর্থটাই দেখছি তাই সেটা আমাদের কনস্ট্যান্টলি প্রার্থনা করা উচিত, যাতে কি আমরা যাতে অন্য ভক্তদের কাছে, সিনিয়র ভক্তদের কাছে স্বীকার করতে পারি যে আমরা এই এই জিনিসটা দিয়ে স্ট্রাগল দিয়ে যাচ্ছি, কি করে আমি এটা থেকে বেরোবো। তো যারা সিনসিয়ার ভক্ত তাদের কাছে আহ করা উচিত। এবং মানে যদি আমরা কোথাও কোনো শুদ্ধ ভক্তের কাছে কথা শুনতে যাচ্ছি, সেখানে আমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে আমরা কি করতে পারি, এবং তাদের তাদের নির্দেশে, তাদের যে
তারা যে কথাগুলো বলছে সেগুলো যখন আমরা পালন করতে লাগি, তাহলে তার মাধ্যমে ভগবানের কৃপা তাদের মাধ্যমে ফ্লো হয়, গুরু পরম্পরার মাধ্যমে, এবং সেটা দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগি। তো এটা ছিল ইয়ে। তো নাহলে পরে আমরা এই এই এইসবের থেকে বেরোনো আমাদের পক্ষে খুবই ডিফিকাল্ট। মানে কি, কনক, কামিনী আর কীর্তি এটা খুবই ডেঞ্জারাস জিনিস। এগুলো আমাদের জন্য, এগুলো আমাদের এগুলো আমাদের শুদ্ধ হতে দেবে না। আর তাই অনেক জনে আছে যারা যারা এই ভক্তি পথ থেকে আহ তারা অনেক তারা অনেক উঁচু স্তরে থেকেও তাদের ভক্তি পথে বাধা বিঘ্ন এসছে। কিন্তু যখন একজনকে ভগবান যখন হেল্প করে, তখন তার জন্য একটা ইজি প্রসেস হয়ে যায়। আমাদের কখনো নিজেদের যে কারেন্ট সিচুয়েশন না, সেটা নিয়ে কখনো মানে এরকম হওয়া উচিত না যে ও আমার সিচুয়েশনটা এরকম, ওর তো ওরকম অত ভালো সিচুয়েশন, এরকম কখনো ভাবা উচিত না। কেন কি, যদি আমাদের সিচুয়েশনটা যদি অনেক মানে আমাদের আনফেভারেবল যদি সিচুয়েশন হয়, তাহলে এই আনফেভারেবল সিচুয়েশনটা হচ্ছে আমাদের মোস্ট ফেভারেবল। যখন আমরা আনফেভারেবল সিচুয়েশনে থাকি, যখন আমাদের ভক্তিপথের জন্য অনেক বাধা বিঘ্ন আছে, ওই বাধা বিঘ্নর মাধ্যমে কি হয় যে আমরা ওই টাইমের মধ্যে আমরা খুব অ্যালার্ট থাকি, আমরা খুব সিনসিয়ার থাকার চেষ্টা করি। যদি কারোর ভক্তিপথের মধ্যে মানে পায়ে পা তুলে, এখানে সব ভালো টাকা পয়সাও আসছে, বাড়িতে সবাই ভক্ত আছে, আর এবার প্রসাদও আসছে, পাশে প্লেট তুলে পুরো করে চলে আসলো এরকম। আর আমাকে শুধু চেয়ারের পুরো হাত তুলে এখানে মালা করতে হবে, তাহলে আমি ওরকম সিচুয়েশনের মধ্যে আমি ভগবানকে কি ডাকবো? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম। ওরকম ওরকম উৎকণ্ঠা দিয়ে আমি ডাকতে পারবো না। কিন্তু আমার সিচুয়েশন যদি এরকম হয় যে আমি যা হোক করে আমাকে করতে হবে আমার সিচুয়েশনের মধ্যে, আমার সিচুয়েশন খুব ডিফিকাল্ট, এমনকি আমি এরকম সিনসিয়ার সিনসিয়ার ভক্তরা আপনাদের মধ্যেই আছেন, যারা হয়তো তাদের ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যেও তারা কি করে, তাদের মধ্যে সার্ভিসের মুড আছে। আমি একজনের এখানে আপনাদের মধ্যে এক্সাম্পলের মধ্যে আমার দেখতে দেখতে মনে পড়লো, আপনাদের মধ্যেই একজন আছেন ভক্ত, যে আহ, আমি এখানে নামই বলে দিই, এখানে আমাদের ইমন মাতাজি আছে। ইমন মাতাজি এখানে তার তার তাদের তাদের একটা গ্রুপ মিলে ওরা পিকনিকে যাচ্ছে, কিন্তু তারা সে এটা ভেবেছে যে তাদেরকে কোনোভাবে সার্ভ করতে চায়, প্রসাদ পাওয়াতে চায়। এবার সে যেখানে থাকে সেখানে প্রসাদ বানানোই অ্যালাউড না, এই যে কোনো কিছু হিটার এটা চালানোই অ্যালাউড না। কিন্তু সে কি করেছে, রাত মানে ওদের বেরোবে সকাল 4টের সময়, কিন্তু তার আগে ঘুম থেকে উঠে ওরকম 2 হাঁড়ি প্রসাদ বানিয়ে তারপরে সবার জন্য নিয়ে গেছে, যাতে কি সবাই মিলে প্রসাদ পেতে পারে। আমি এটা জাস্ট বলছি, আপনারা জাস্ট ভেবে দেখুন যে সিচুয়েশন না, সিচুয়েশন প্রতিকূল, কেন কি তার ওখানে ওখানে বানানো অ্যালাউড না। তাদের মনিটর করা হয় যে ঠিক আছে, কোনো এই মানে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস দিয়ে তুমি কিছু বানাচ্ছ না, তো এটা মনিটর করা হয়। কিন্তু মানে সে যেখানে থাকছে সেখানে সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগে সে এগুলো বানিয়ে সবকিছু রেডি হয় ভগবানের প্রসাদ যাতে অন্যরা পায়। সে একটা জায়গায় যাচ্ছে, তাদের কাছে, তারা কেউ হয়তো জানেও না যে প্রসাদ, কিন্তু তাদের কাছে কৃষ্ণা দিতে চায়। আর কৃষ্ণা তারা কিভাবে নিতে পারবে? তারা কিছু না কিছু তো খাবেই, কিন্তু তাই জন্য প্রসাদ কেন নয়? এইটা কতটা প্লিজিং গুরু পরম্পরার কাছে। তো এই এক্সাম্পলটা আমি ভালো আপনাদের সবাইকে জানাই যে আমাদের প্রতিকূল সিচুয়েশন না, মানে কৃষ্ণা কনসিয়াসনেসটা এমন একটা জিনিস যেখানে কোনো সিচুয়েশনই প্রতিকূল না, প্রত্যেকটা সিচুয়েশন হচ্ছে অনুকূল। আমরা প্রতিকূল আর অনুকূল হচ্ছে আমাদের মাইন্ডের মধ্যে, যে আমরা ভাবতে পারি প্রতিকূল, কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে না আমাকে করতেই হবে, তাহলে ওই সিচুয়েশনটাই মোস্ট অনুকূল হয়ে যেতে পারে। আর তারপরে কি, যদি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে কেউ যদি করছে, আর সে যদি ওই মাইন্ডসেট নিয়ে করছে আমাকে করতেই হবে, তাহলে কি হবে? যদি ওই থাকে না যে অনেক এক্সামিনারদের মধ্যে, আপনারা জানেন না, জানেন কিনা, অনেক সময় যদি কঠিন প্রশ্ন আসে, তাহলে এক্সামিনার খুব লিবারেল হয়ে যায়, তখন বেশি নম্বর দেয় যে ঠিক আছে এই তো এইটুক তো লিখেছে। তখন তার প্রতিকূল সিচুয়েশনে যেটা করছে, কৃষ্ণা বলছে আরে এ তো 5 নম্বরে করেছে, এটাকে 10 করে দাও। আরে ও 3ই করেছে, ঠিক আছে ওটাকে 10 করে দাও।
এই হলো ব্যাপার। তো তাই জন্য যখন ভগবান, যখন একজন যখন এই মুডটা চলে আসে যে আমি আমি দিতে চাই, তখন কি হয়ে যায় যে ভগবান তাকে হেল্প করে, আর তখন তার জন্য প্রত্যেকটা সিচুয়েশন তার জন্য ইজি হয়ে যায়। তো এরপর নেক্সট পার্টটা কি পড়বেন? আর আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কেউ পড়বার মতো নেই। আচ্ছা, শিল্পী মাতাজি, হ্যাঁ পড়ুন। প্রভু আমিও ছিলাম, হ্যাঁ শিল্পী মাতাজি বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাতাজি তুমি তো পড়েছো। হরে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই প্রভু নিশ্চয়ই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সকল বৈষ্ণব জনে ধন্যবাদ। দণ্ডবত প্রণাম মাতাজি। কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কেননা জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে। তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিছু সময় তো লাগবেই। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠা ভরে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত তখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তার মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সবকটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত করা হয়। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। দেখুন কি সুন্দরভাবে প্রভুপাদ এক্সপ্লেন করছেন এইটাতে। প্রভুপাদ বোঝাচ্ছেন যে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা এই কানক কান কনক কামিনী আর কীর্তির এই চক্রবিউতে পড়ে আছি। এবং আমরা যদি ভাবি যে ঠিক আছে, এই কি হলো, 6 মাস হয়ে গেছে, 2 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু তো আমার তো কিছু আমার মধ্যে তো কোনো ইমপ্রুভমেন্ট আসেনি। আরে আমি 3 বছর হয়ে গেছে আমি চ্যান্ট করছি, কিন্তু আরে তিন 3 লক্ষ লাইফ টাইম তার আগে কি করেছিস তার কোনো নেই। কিন্তু এখন 3 বছর চ্যান্ট করলে কি করে হবে? কিন্তু প্রভুপাদ আমাদের হোপ দিচ্ছে যে আমাদের পেশেন্ট থাকতে হবে। আর যখন আমরা পেশেন্ট থাকবো, যখন আমরা কনস্ট্যান্টলি আমরা সেই সেবাগুলো কথা শুনছি, এবং আম- আমরা যখন আমরা সেবার মধ্যে ফিক্সড আছি, আমরা নাম নিচ্ছি, তখন আস্তে আস্তে আমরা আমাদের ওই টেন্ডেন্সির থেকে বেরিয়ে আসবো। আর আমরা আমাদের রিয়েল পজিশনটা জানতে পারবো। জীবেরও জীবেরও স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আর আমরা বুঝতে পারবো যে ভগবানের কৃপাতে আমরা কিভাবে আমরা ওই শক্তিটা পাচ্ছি। আর তখন আমাদের মাইন্ডের যে ডিস্টার্বিং এলিমেন্টস গুলো, ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, এবং আমরা শুদ্ধ প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ফিক্সড আপ হয়ে যাব। তো এটা আমাদের শিলা প্রভুপাদ এটা বলেছেন যে ইসকনের মাধ্যমে দেখুন সবাই আমরা আমরা অপরচুনিটি পাচ্ছি ভক্তি পথে। সবাই যে ভক্তি পথে যারা যারা আসছে, আমরা সবাইকে রেসপেক্ট করব, কিন্তু ভক্তি পথে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই এটা, ইসকনটা ধরে নিন একটা হসপিটাল, আর আমরা সবাই হচ্ছেন রোগী। আমরা সবাই এই যে 6টা রোগের রোগী আমরা, লাস্ট, অ্যাঙ্গার, গ্রিড, এনভি, প্রাইড আর ফলস ইগো, এটার আমরা রোগী। হয় না যে হসপিটালের মধ্যে কি হয়, যদি আপনি হসপিটালে যান তাহলে কি দেখবেন আপনারা? কেউ হয়তো চোখে অন্ধ, কেউ হয়তো ল্যাংড়া, কারোর হাত ভেঙে গেছে, কারোর মাথার মধ্যে কেউ একটা গান শট হয়েছে আর তারপরে সে ওখানে মাথায় ব্যান্ডেজ পরে আসছে। ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট, কারোর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাই জন্য ডিফারেন্ট লোকেরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইয়েতে এসছে, কিন্তু তাদের সবার চিকিৎসা হচ্ছে। আর তাদের সবার হোপ হচ্ছে তারা এই চিকিৎসার থেকে তারা এখান থেকে ঠিক হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। হয় না? তো এবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোগের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইম লাগে। কেউ যদি সর্দি, হাঁচি সর্দি নিয়ে যায়, তাহলে সে 3 দিনে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি হার্টের প্রবলেম নিয়ে যায়, সে কয়েক মাস লাগবে। আবার কেউ যদি ক্যান্সার নিয়ে যায়, তাহলে তো কয়েক বছর লাগবে। হতে পারে যে সে হয়তো এই লাইফ টাইমের মধ্যে ঠিক না হতে পারে। সেইভাবেই কিন্তু একটা জিনিস, একটা খুব মজার জিনিস হচ্ছে যে এই প্রসেসটা খুব সিগনিফিকেন্ট, আর এই প্রসেসটা কাজ করবে। আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমরা যাতে আমাদের ইন্টেন্সিটিটা যাতে না কমায়। ইন্টেন্সিটি আমাদের এভাবে হওয়া উচিত যে আমরা দিনে দিনে যাতে আমাদের
আমাদের ইন্টেন্সিটি যাতে বাড়তে থাকে। যখন আমরা ভগবানের ভগবান যখন যেটা ভক্তিপথে যদি যখন কেউ আসে, তখন কি হয় যে প্রথম প্রথম কেউ এসে কিছু নাম নাও, আরে একটা মালা করো না। কিন্তু কৃষ্ণা কি, কৃষ্ণ যে বড়, সে হচ্ছে সব থেকে ডেঞ্জারাস চোর। সে যেরকম করে মাখন চুরি করে, সেরকম করে আস্তে আস্তে করে আমাদের লাইফের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে সব টাইম চুরি করতে লাগে। ঠিক আছে, প্রথমে একটা মালা, তারপরে দুটো মালা। আরে প্রভু, এখনো দুটো মালাতে আটকে আছেন, চারটে করুন, তাহলে কি করে হবে? চারটেতেই আছেন আপনি এখন। আরে গীতা ভাগবত পড়ছেন কি না? এই নিন গীতা নিন। বই- আরে ক্লাসে কোনোদিন দেখাই যায় না আপনার ক্লাসে? আরে আসুন ক্লাসে। তারপরে ক্লাসে আসলো, আরে সেবা কয়েকটা করুন, আরে ব্রহ্ম মুহূর্তে জব, আরে আগে যে বলেছিলেন দেখুন, আরে এরকম করতে করতে করতে, কেন এটা? যাতে কি আমাদের 24 আওয়ার্স আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃততে মগ্ন হয়ে যাই। ঠিক আছে, আর আর যখন আমরা 24 আওয়ার্স যদি আমরা মগ্ন হয়ে যাই, তাহলে কি এটা ম্যাটার করবে যে আমাদের কোন সময়টা আমাদের শেষ সময় আসলো? আসবে, যে সময় শেষ সময় আসবে, ঠিক আছে, আমি আমি তো 24 আওয়ার্স মগ্নই আছি, হরে কৃষ্ণ টাক। আর সেটা হলে পরে তাহলে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। নেক্সট লাইফ হচ্ছে স্পিরিচুয়াল বডি। তো তাই জন্য এই এই সুযোগটা, এবং এবং যে হয়তো নেক্সট লাইফ হয়তো স্পিরিচুয়াল বডি পাচ্ছে না, যেহেতু অনেক লেট এসছে, যেহেতু ওরকম ওরকম ভাবে নিতে পারছে না, ঠিক আছে, অনেকে এরকম সিচুয়েশনে ভোগে যে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু সেই জিনিসটা আমাদের আপ্রাণ ভাবে চেষ্টা করা যায়। দেখুন, মানে কে এরকম চায় না যে আমি রিয়েলি ভালো করে চেষ্টা করবো? আমি কে এরকম অফিসে যোগদান দিতে চাই যে আমি সারা জীবন আমি জয়েন করেছি ক্লার্কে, আমি রিটায়ারও করবো ক্লার্ক হয়ে? এরকম খুব কমই থাকবে। কিন্তু যদি কেউ এরকম থাকে যে ঠিক আছে, সে সে যতটা করছে তার জন্য কৃষ্ণা কখনো তার সেই সেই যতটুকু করেছে সেটা কখনো কৃষ্ণা ভোলে না। এই লাইফে যদি 30% করে থাকে, পরের লাইফে 31 থেকে স্টার্ট করবে। এই লাইফে 20% করে থাকলে পরে পরের লাইফে 21 থেকে জান করবে, স্টার্ট করবে। আর অর্জুন এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণাকে। কিন্তু আপনাদের মতন যারা যারা খুব সিনসিয়ার, আমাদেরকে এমন করে নিতে হবে যে ঠিক আছে, আমি সবসময় কৃষ্ণের চিন্তন করতে চাই, আমি একটাও মোমেন্ট আমি কৃষ্ণের চিন্তনা থেকে বেরিয়ে থাকতে চাই না। আগের সপ্তাহে যারা যারা আপনারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করেননি, যারা যারা ভিডিও দেখতে পারেননি, আগের সপ্তাহে ইমন মাতেজি একটা খুব ভালো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল যে কিভাবে আমাদের আমরা কিভাবে ফিক্সড আপ থাকতে চাই। দেখুন, এই যে এই এই প্রশ্নটা ইটসেলফ হচ্ছে এমন একজনের কাছ থেকে আসতে পারে যে নিজে চিন্তা করছে, যে আমি, যে নিজে অ্যানালাইজ করছে নিজেকে, যে আমি কি করে দৃঢ় থাকতে পারি। আর এটা হচ্ছে গুড সাইন, এটা হচ্ছে খুবই পজিটিভ সাইন ভক্তিতে থাকবার জন্য। কেন কি আমরা কেউ এরকম থাকতে চাই না যে ঠিক আছে আমি কিরম করে আমি যা হোক করে এটা করবো। দেখুন, আপনি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই আপনাদের। আপনাদের বাড়িতে কেউ এলো, ঠিক আছে, এসে আপনি এরকম বললেন যে এসে গেছো, একটা চেয়ার ওখানটা বসে পড়ো, ওখানটা বসে পড়ো। আর তারপরে বসে আছে এবার, এই জল দিতে হবে মনে হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, একটু জল দিয়ে দিলে এরকম। খাবে তুমি? আচ্ছা খাবে। এবার তাহলে কি আর বানানো যাবে? এ, ঠিক আছে, এটা যা হোক করে এটা কিছু বানিয়ে দিয়ে, এটা বানিয়ে দিয়ে, না তুমি খাও তুমি। আর তারপরে আমি চললাম। এবার একটুক্ষণের জন্য জাস্ট ভেবে দেখুন যে আমাদের বাড়িতে কেউ আসেনি, আমরাই ওই পার্সনটা যে কারোর বাড়িতে গেছে। ওই বাড়িতে আমরা আরেকবার যাব আমরা ওরকম একটা ব্যবহার পাওয়ার পরে, মানে ঠিক আছে, আমরা যে গেছি সেটার মধ্যে তার খুব একটা আনন্দই হয়নি। আমরা যে আনন্দটা নিয়ে গেছিলাম যে ঠিক আছে তার সঙ্গে দেখা করবো, এই কিন্তু মানে সে আমাদের দেখে খুশি হচ্ছে না। তো সেখানটার মধ্যে মানে যখন মানে এই রেসিপ্রোকেশনটা পাওয়ার পরে আমাদের মনে হচ্ছে ঠিক আছে, না এখানটা খুব একটা ভাল লাগেনি আমাদের, তাই না? কৃষ্ণ হচ্ছে একটা পার্সন, আর কৃষ্ণাকে যখন আমরা ভালোবাসবো না, তখন কৃষ্ণা অ্যাজ এ পার্সন, ভালোবাসা একটা টু ওয়ে হয়। যদি কেউ ভালোবাসা পায়, সে ভালোবাসা দিতেও পারবে। ঠিক আছে? আমরা ভালোবাসলে পরেই ভালোবাসা আসবে। তো কৃষ্ণাকে যখন আমরা ভালোবাসবো, সে না ভালোবাসে পারবে না, তার কিছু না কিছু রেসিপ্রোকেশন আসবে। আর যে ভালোবাসাটা দিচ্ছে সে নিজের বুঝতে হবে, ওখান থেকে এরকম চলছে, আচ্ছা আমাকে আবার করতে হবে, কিছু একটা করতে হবে আমাকে। তো এই রেসিপ্রোকেশনটা সবসময় আদান প্রদান সবসময় চলতে থাকে। ঠিক আছে, আর ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে সবসময় আদান প্রদান হচ্ছে কে কত বেশি করবে।
এখন ভগবানের সঙ্গে আমরা কম্পিট করতে পারবো না, কেন কি আমরা হয়তো সুদামা সে নিয়ে গেছিল, দেখুন মানে সুদামা যে সে কৃষ্ণের জন্য দ্বারকাপুরীতে কি নিয়ে গেছে, সে নিয়ে গেছে তার বউকে জিজ্ঞেস করছে কি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তার বউ বলেছিল যে তুমি কিছু নিয়ে যাবে না, তখন বলেছিল যে ঠিক আছে কি নিয়ে যাই বলে তো, তার বউ গিয়ে কিছু ভিক্ষে চেয়ে ওই চিড়ে নিয়ে এসছে। এখন চিড়েটা কেন, চিড়েটা হচ্ছে সব থেকে সস্তা জিনিস, সেটা লোকে ভিক্ষেতে দেয়, ঠিক আছে, ওই ভিক্ষের যে চিড়ে সেটা সুদামা কি করেছে, সুদামা ওটা যখন নিয়ে গেছিল ওই পটলিতে, ওটাই বগলের তলায় ছিল এরকম, ঠিক আছে, এটা এটা হচ্ছে বগল যেখানে লোকে ডিওড্রেন্ট মাখে, সেখানটায় সুদামা নিয়ে গেছে চিড়েটাকে, ঠিক আছে। এবার ভগবান ওখানে গিয়ে তো সুদামা দেখতে পেয়েছে যে ওরে বাবা, মানে এটা তো সব কৃষ্ণের কথা শুনেছিল, তখন হচ্ছে ওরে কৃষ্ণা এই হচ্ছে কৃষ্ণার রাজপ্রাসাদ, ঠিক আছে, ও তো ভুলেই গেছে যে ও চিড়িয়ে এনেছিল। ও এইসব দেখে তারপরে কৃষ্ণা যখন কৃষ্ণাকে ওই গার্ডকে যখন বলেছে কৃষ্ণা কোথায়, তখন কৃষ্ণা দৌড়ে এসে ওকে লুফে কোলে তুলে নিয়ে ওখানে নিয়ে গেছে, আর নিজের নিজের আসনে বসিয়ে কৃষ্ণা তার পা ধুতে লেগেছে। সুদামা তো মানে ও ভেবেই পারছে না যে এটা কি করছে কৃষ্ণা, ই হচ্ছে স্বয়ং ভগবান আমার পা ধুয়ে দিচ্ছে, আমার আমার পায়ের মানে ধোয়ার পরে সে চরণামৃত নিজে খাচ্ছে, বলছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণা বলছে যে সুদামা, সুদামা বলছে কি করছো তুমি এটা, বলছে আমি শুদ্ধ হতে চাই, কিন্তু আমি তোমার চরণামৃত নিচ্ছি। তখন এটা কৃষ্ণা নিজের এটিকেট দিয়ে দেখাচ্ছে যে কিভাবে আমাদের ব্রাহ্মণদের ভক্তকে কিভাবে রেসপেক্ট করা উচিত। আর আর তারপরে কৃষ্ণা ওরকম মানে মানে ওরকম 56 ভোগের প্রসাদ পাওয়াচ্ছে সুদামাকে। আর এইসব সুদামা যখন যখন খাচ্ছে, যখন ও আসলে ওর বউ পাঠিয়েছিল ওকে এটা বলতে, জিজ্ঞেস করতে যে তুমি দেখো না তোমার বন্ধু আছে, আমাদের তো কিছু খাওয়া দাওয়া কিছু জোটে না, কিছু তোমার বন্ধু যদি দেয় তাহলে তুমি নিয়ে আসতে পারো। তখন কৃষ্ণা মানে লজ্জার চোটে কিছু বলতে পারে না, এই সরি সুদামা কিছু লজ্জার চোটে বলতে পারে না যে এখানে এত এই আতিথেয়তা পাচ্ছি, এই আতিথেয়তা আমার যোগ্যতাই নেই, ও ভুলেই যায় যে এটা জিজ্ঞেস করতে হবে, এটা ওর মাথায় আসে না যে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। আর তখন খেতে খেতে তখন কৃষ্ণা বলে যে সুদামা তুমি আমার জন্য কিছু আনোনি, তখন ও যে না আমি কিছু আনিনি, কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছে সবাই হৃদয়তে পরমাত্মা হিসেবে বসে আছে, ও তো জানে যে এনেছে, টুক করে কাপড়টা টান দেয় বগলের তলা থেকে, আর ওই চিড়েটা এসে ওটাতে 4 মুঠো চিড়ে ছিল, ওটার মধ্যে খেতে লাগে কৃষ্ণা। তখন সুদামা ভাবছে যে আরে আমাকে কি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, আর আমি কি দিলাম কৃষ্ণাকে, আর সেটা কৃষ্ণা খাচ্ছে, ঠিক আছে। আর রুক্মিণী তখন কৃষ্ণার হাত ধরে বসে বলে না কৃষ্ণা আপনি এটা খেও না, এই একটা যে আপনি মুঠো খেয়েছেন এটাতে ও সব কিছু পেয়ে যাবে, আর 4টে যদি খেয়ে যায় তাহলে মানে ও কৃষ্ণাকে মানে কৃষ্ণা পুরোপুরি তাকে দিয়ে দেবে সবকিছু। তো রুক্মিণী বলেছে না প্রভু আমি খেয়ে নিচ্ছি এটা। এবার যখন যখন ফেরত যখন যায়, যখন সুদামা সারা রাস্তায় ওইটাই ভাবতে ভাবতে যায় যে কৃষ্ণার কাছ থেকে আমি কি পেলাম, আমার কি যোগ্যতার আমি কি পেলাম। ও একবারও কিন্তু চাইতেই পারে না কৃষ্ণার কাছে কিছু, কিন্তু যখন ফেরত যখন পৌঁছায় তখন নিজের জায়গায় গিয়ে দেখে যে একটা কোন রাজপ্রাসাদ হয়ে গেছে, দুটো বাচ্চা দৌড়ে আসছে, একটা একটা মাতাজি দৌড়ে আসছে, তাদের চিনতেও পারে না ওরা কে, কেন কি তারা তো সব মানে রাজপ্রাসাদের ড্রেস পরে আসে। তারপরে কাছে আসার পর দেখে যে এটা তো আমারই বাচ্চা, ঠিক আছে, এরকম এরকম রাজপুত্রের মতন ড্রেস কি করে হলো এদের, আর মানে যেই মাতাজিটা দৌড়ে আসলে রানীর মতন, সে হচ্ছে আমারই বউ, ঠিক আছে। তো তো ওই ওই রাজপ্রাসাদ আর ইয়ে দেখে মানে কৃষ্ণা মানে এইটা হচ্ছে সব থেকে সুইটেস্ট পার্ট, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কৃষ্ণা না সুদামাকে আহ কৃষ্ণা খুব লজ্জা পেয়ে যায় সুদামাকে এই রাজপ্রাসাদ দিয়ে, খুব খুব লজ্জা পেয়ে যায় কৃষ্ণা। কেন জানেন, কৃষ্ণা এটা ভাবে যে সুদামার কাছে কিচ্ছু ছিল না, কিন্তু এই যে ভিক্ষে করা চিড়ে ও পুরো চিড়েটাই আমাকে দিয়ে দিয়েছিল, আর আমার কাছে তো এত কিছু আছে, আমি কি আমার সবকিছু দিয়েছি, আমি আমার সবকিছু দিইনি, আমি শুধু ওকে একটা রাজপ্রাসাদে দিয়েছি। সুদামা কিন্তু রাজপ্রাসাদ এক্সপেক্ট করে যায়নি, কিন্তু কৃষ্ণা তাকে রাজপ্রাসাদ দিয়ে কৃষ্ণা ভাবছে যে আমি ওকে কিছু দিইনি, সুদামা কিছু চাইতে পারেনি, মানে ভক্ত আর ভগবানের এই দেখুন এই আদান প্রদানটা দেখুন, যদি আমরা এই আদান প্রদান যদি আমরা বুঝে যাই না, এই ভগবান আর ভক্তের আদান প্রদান যে যেই লেভেলের বাইরে, এটা আমাদের এটা এটা আমাদের অন্য লেভেলে নিয়ে চলে যাবে। তো এইটা মানে এই এই বিউটিফুল জিনিসটা আমাদের ভাবা উচিত যে আমরা ভগবানকে কি দিতে পারি।
আমাদের বাড়ির যা কিছু দিচ্ছি, ভেবে দেখুন, আমরা যতই ভালো রান্না করি না কেন, আমরা যতই ভালো জিনিস নিয়ে আসি না কেন, অর্গানিকই হোক বা যাই হোক না কেন, আমাদের কোনো জিনিসই ভগবানের যে ব্রহ্মাণ্ডতে যে ভগবান, সেটা তারই গাছের সবকিছু, তারই ফল, তারই সবকিছু দেওয়া, ওখান থেকে আমরা কি দিতে পারি তাকে? ঠিক আছে? কিন্তু কাতর ভাবে যদি আমরা কেঁদে বলি যে ভগবান আমার কাছে আর কিছু না, এইটুকুই মাত্র, আমি এটাই, কিন্তু আমি ভালোবাসা দিয়ে এইটুকু নিয়ে এসেছি, আপনি প্লিজ গ্রহণ করুন ভগবান। এটাও যদি আপনি না গ্রহণ করেন তাহলে কি করে হবে? ভগবান আমি এইটুকু আপনাকে সেবা করতে চাই। ঠিক আছে, এই কত প্রভুপাদের এই সৈন্যর মধ্যে থেকে কত ভক্তরা কত পাহাড়ের মতন সেবা করছে, আমি ছোট, ইয়ে, আমি ছোট এই মাকড়সাও না, একটা পিঁপড়েও না, কিন্তু আমি আপনার জন্য এইটুক নিয়ে এসেছি দেখে আমি আপনাকে আনন্দ দিতে চাই। কেন কি আমার গুরু মহারাজ বলেছে, আপনি যদি খুশি হন তাহলে গুরু মহারাজ খুশি হবেন, আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন। তাহলে প্রভুপাদ এই প্রার্থনাটা আমাদের বলেছে যে আমাদের এই প্রার্থনাটা করা উচিত অফার করবার সময়, হে প্রভু, আমি আপনাকে কি অফার করতে পারি, আমার ভ্যালুটাই কি, আর এই যে যেটা নিয়ে এসেছি তারই ভ্যালুটা কি, কিন্তু প্রভু আমি আপনার জন্য ভালোবেসে নিয়ে এসেছি, প্লিজ আপনি গ্রহণ করুন। কাতর ভাবে তার কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে সে গ্রহণ করে, প্রভুপাদ বলেছে তাহলে ভগবান গ্রহণ করে। হরে কৃষ্ণা। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। গৌরাঙ্গ কোটি ভক্তবৃন্দ কি জয়। আপনার জয়। অনেক অনেক সময় নিয়ে নিলাম, এবং আপনাদের কারোর কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট থাকলে আমরা নিতে পারি, নাহলে আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। আমি একবার দেখে নিচ্ছি কারো, কেউ কি হ্যান্ড রেজ করছেন? আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেউ ডিজিটালি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, নাহলে পরে আহ, এমনি হলে পরে দেখা যায় না। হ্যাঁ, শিল্পী মাতা, হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবাদ প্রণাম। দণ্ডত হরে প্রণাম। কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটা একটু, হুম, যে কাম কনক, কামিনী আর কাঞ্চন, এটা একটু আর কি বুঝতে পারছি, এটা বুঝতে পারছি না। এটা এটা বুঝতে, এটা এটা হচ্ছে যেটা আমরা শিষ্টাষ্টকতে মাতছি, আমরা যেটা 4 নম্বরের যে ভার্সটা আছে সেখানে আমরা বলি, মিউট করে দিচ্ছি সবাইকে যাতে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড না আসে। তো শিষ্টাষ্টক প্রার্থনার মধ্যে যে চতুর্থ ভার্সটা আছে সেটাতে এটা বলছে, না ধনম না জনম না সুন্দরিম কবিতাম না জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ ভক্তির অহেতুকি ত্বয়ি। তো এই প্রথম লাইনটাতে কনক, কামিনী আর কীর্তি, এই তিনটের কথা বলা হচ্ছে যে হে প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে কোনো কোনো ধন চাই না, আমার কোনো টাকা পয়সা, কোনো প্রপার্টি, এগুলো আমার চাই না। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ধনম। আর এখানে আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে কাঞ্চন। কাঞ্চন মানে হচ্ছে যে অপোজিট সেক্স, মানে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ, বা অপোজিট মানে মেয়েদের ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ। ঠিক আছে, এটা হলো এটা হচ্ছে কাঞ্চনের জন্য। আহ, আর আরেকটা থার্ড ইয়ে হলো, এটা এখানে মেনশন নেই কিন্তু এটা এটা এটার সঙ্গেই যায়, সেটা হচ্ছে না জনম। জনমটাও খুব ডেঞ্জারাস। জনমটা হচ্ছে যে আমার আমার সাপোর্টার। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটা বলি যে ঠিক আছে, কতজন ক্লাসে আসছে, ঠিক আছে, আমরা আরো আরো বেশি করে ইয়ে করি, ঠিক আছে, এতজনই কেন, আমার ক্লাসটাতে কেন অ্যাটেন্ড করছো না? বা বা আমরা যদি ভাবি যে আমাকে ওরা ওরা খুব একটা বেশি আমাকে সেবা করে না, আমার আমার আরো ভালো করে সেবা করা উচিত। তো আমরা যদি চাই যে আমাদের কেয়ার নেওয়ার জন্য অন্য লোকজনরা থাকুক, তো সেটাও মানে আমাদের একটা সাপোর্টিভ ফ্যামিলি থাকুক, এটা হচ্ছে মানে আমাদের জন্মের মধ্যে পড়ে। তো
এই এই দুটো জিনিস মাতাজি, এই দুটো জিনিস, এই তিনটে জিনিস, তার মধ্যে প্রভুপাদ এই পার্টিকুলার ভার্সটার মধ্যে বলছে যে আহ, কনক আর কামিনী, কনক আর কামিনী এই দুটো খুবই ডিফিকাল্ট জিনিস। আম, মানে কনকটা হচ্ছে গ্রিড, আর কামিনীটা হচ্ছে লাস্ট। গ্রিড মানে হচ্ছে, গ্রিডটাকে বাংলায় কি বলবে? হ্যাঁ, ইমন মাতাজি কি আনমিউট করে বলতে পারেন? গ্রিড মানে জিজ্ঞাসা করলেন তো প্রভু? গ্রিডটা হ্যাঁ, গ্রিড মানে লোভ। লোভ, হ্যাঁ। তো আরো বেশি, আরো বেশি চাহিদা, এই যে মেটেরিয়াল প্রপার্টি, তারপরে ব্যাংক ব্যালেন্স, এইটার you know, এরকম ভক্তদের মধ্যেও আমি এরকম এক্সাম্পল শুনেছি, যেখানে ভক্তরা, একজন ভক্ত আছে, উনি একজন খুব সিনিয়র ভক্ত জানাচ্ছিলেন, যে উনি ওই ভক্তকে এসে বলেন যে, প্রভু দেখুন, মানে আমার, আমি ভক্তিপথে একদম ঠিক আছি, কিন্তু আমার একটাই ডিজায়ার, আমার ব্যাংক ব্যালেন্স যাতে এত এত কোটি টাকা হোক, আর তাই জন্য আমি এই ব্যবসাটা করছি, রাত দিন আমি কাজ করছি। তো সে রাত দিন কাজ করছে 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 করছে, কিন্তু একটা সময়ের পরে দেখা গেলো যে মানে তার কাজের মধ্যে সে আর ভক্তিপথ তার স্টেডি রাখতে পারলো না, ভক্তিপথ থেকে বেরিয়ে গেল। সেরকমই মানে কাঞ্চনটা এরকম মাতাজি, যে যদি এই এই দিকে যদি কেউ যদি অ্যালার্ট না থাকে, তাহলে আম, সে ভক্তিপথ ধরে রাখা তার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এটা dangerous। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, বুঝতে পেরেছি এবার। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। Thank you, মাতাজি। আর কারোর কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট কিছু আছে? নাহলে পরে আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। ঠিক আছে, আমি কারোকে দেখতে পাচ্ছি না, তাই জন্য আমরা এখানেই শেষ করি। হরে কৃষ্ণ। সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম। গৌরাঙ্গ কোটি ভক্তবৃন্দ কি জয়, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দ।